श्रीशां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं विशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरथश्च वधन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं स्वरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं चोध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे। बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितम् केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे।
ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వశరైనం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాజితవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, విడంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన సంవత్సరమని, ఈ సంవత్సరమంతా రామాయణ కథ శ్రవణంతో కథాగానంతో గడపాలనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరి సుమారు 9 నెలలు గడిచాయి. చైత్ర బహుళంలో ప్రారంభించాం. రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత బాలకాండను స్మరించుకోగలిగి అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి రాముని యొక్క వనవాస యాత్రలో ఉన్నాం. రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి బయలుదేరారు. అయోధ్యా ప్రజలందరూ వెంబడించినా వారందరినీ మెల్లగా ఇంటికి పంపించేటట్టుగా తనొక పథకాన్ని రచించి వారందరినీ వెనక్కి వెళ్ళేటట్లుగా చేసి తాను మాత్రమే కాస్త అడవిలోకి వెళ్తూ ఉండేటువంటి సమయం ఇదంతా. దాదాపుగా ఈనాటి ఈ ప్రవచనంలో ఈ సర్గలలో దక్షిణ కోసల ప్రాంతాలు దాటుకుని ఇంకా అడవిలోకి ప్రవేశించిన గంగానదీ తీరం దాకా వస్తారు. ఈ ప్రాంతం దాకా కోసల రాజ్యం వ్యాపించి ఉంది అని చెబుతారు. ఇక్కడ దాకా కోసలం. కోసల అనేది ఒక రాజ్యమే కాదు, 2 రాజ్యాలు కలిసి కోసల. ఒకే కోసల 2 భాగాలుగా ఉత్తర కోసల అని దక్షిణ కోసల అని. ఉత్తర కోసల దాటుతూ ఉంటారు, దాటి దక్షిణ కోసల్లోకి వచ్చేంత వరకు ఈరోజు ప్రవచనం సాగుతుంది. ఎప్పుడైతే తాను పరిపాలించే ప్రధానమైనటువంటి ఉత్తర కోసల చివరి దాకా సీమా భూమి దాకా వచ్చాడో రాముడు చేసిన గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైన కార్యం వెనక్కు తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి నమస్కరించాడు. దేశభక్తిని చాటేటట్లుగా ఈనాటి సర్గ ప్రారంభంలో చేస్తాడు. ఈరోజు కూడా మనమంతా దేశభక్తిని చాటుతూ 26వ గణతంత్ర మహోత్సవాన్ని చేసుకున్నాం కదా. రామచంద్రమూర్తికి ఈ భూమి మీద ఉండే, అంటే ఈ రాజ్యం మీద దేశం మీద ఉండే భక్తి ఎంతదో ఈ ప్రారంభంలో తెలుస్తుంది. నిజానికి ఒక ప్రాంతంలో, ఒక రాజ్యంలో, ఒక దేశంలో కానీ ఆ దేశం మీద ప్రేమ కలిగేటట్లుగా గతంలో ఉండేది కాదు, ఏదో బతుకుతున్నామన్నట్లుగా ఉంది. కాబట్టి ఇతర దేశములన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దండయాత్రతోనే సామ్రాజ్యవాదంలో కలిసిపోయాయి. కొన్ని వందల దండయాత్రలు జరిగినా లొగ్గని నెగ్గలేని ఒక భూమి మన భారత భూమి. కారణం ఇక్కడ దేశభక్తి ఎక్కువ. ఈ మాతృభూమి మీద భక్తిని పెంపొందించిన విధానములు ఎక్కువ. వేదం చూస్తే అథర్వవేదంలోనే 12వ కాండైన పృథివీ సూక్తం అంతా కూడా నాకు ఈ భూమి తల్లి లాంటిది, నేను కుమారుడి వంటి వాణ్ణి అనే అద్భుతమైనటువంటి విశాలమైన భావనలతో సాగుతుంది. కాబట్టి ఈ దేశ ప్రజలంతా కూడా ఈ భూమి మీద ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉంటారు, దేశభక్తి కలిగి ఉంటారు. రామచంద్రమూర్తి కూడా విశాలాన్ కోసలాన్ రమ్యాన్ యాత్వా లక్ష్మణ పూర్వజ అయోధ్యాభిముఖో ధీమాన్ ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్. ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు. అంటే అయోధ్య దాటిన తర్వాత నమస్కారం చేయొచ్చు కదా అంటే అయోధ్య వరకు చిన్న నగరం అంతే, అది రాజధాని. ఇక్కడ దాకా తన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి రాజ్యపు సీమాభూమి ఇక్కడ దాకా రాగానే వెనక్కి తిరిగి అయోధ్య వైపుకి తిరిగి నమస్కారం చేశాడు రామచంద్రమూర్తి. ఆపృచ్ఛేత్వాం పురిశ్రేష్ఠే కాకుత్స్థ పరిపాలితే దైవతా నిచయాని త్వాం పాలయంతి ఆవసంతి చ. ఓ పురిశ్రేష్టమా అంటే ఓ అయోధ్యాపుర శ్రేష్టమా లేకపోతే కోసలపుర శ్రేష్టమా?
కాకుత్స్థుల చేత, కకుత్స్థ వంశంలో ఉన్న నా పూర్వులందరి చేత పరిపాలించబడిన దానివి నీవు. నీలో ఎంతోమంది దేవతలు నిండి ఉన్నారు. నువ్వు దేవతామయమైనటువంటి భూమివి. నిన్ను నేను ఆపృచ్ఛే త్వాం పాలయంతి ఆవసంతి చ, నీ అనుజ్ఞను కోరుకుంటున్నాను. నిన్ను అడిగి నీ నుండి కొంచెం దూరం వెళ్ళడానికి నీ ఆజ్ఞ కావాలి. నాకు నీకు నమస్కరిస్తున్నా. ఇప్పటిదాకా ఎంతోమందిని పరిపాలింపజేసుకున్నావు. పరిపాలించేటట్లుగా నీవు వారికి అనుకూలించావు. ఎంతోమంది నివాసం ఉండడానికి నీవు అనుకూలించావు. అలాంటి ఓ భూమి నీకు నమస్కారము అంటూ నివృత్త వనవాసహాత్వాం అనృణో జగతీపతే పునర్దర్క్ష్యామి మాత్రాచ పిత్రాచ సహసంగత. వెళ్ళి తండ్రి గారు చెప్పినట్లుగా తండ్రి గారి యొక్క రుణం తీర్చుకునేటట్లుగా నేను అడవికి వెళుతున్నా. మళ్ళీ తిరిగి వస్తా. 14 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నా తల్లి కౌసల్యతో తండ్రి దశరథునితో కలిసి నేను సేవించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు అంటూ రాముడు మాతృభూమికి నమస్కరించి బయలుదేరుతున్నాడు. తతః రుధిర తామ్రాక్ష భుజముద్యమ్య దక్షిణం అశ్రుపూర్ణముఖోదీన అబ్రవీజ్జానపరంజనం. అక్కడికి రాముడు వచ్చాడని తెలియంగానే ఆ ప్రాంతం వారంతా గుమ్మిగూడే. అందరూ రాముడి దగ్గరికి వచ్చారు. కానీ వారందరితో పలకరించి వెళ్లేంతగా రాముడు పెట్టుకోలే. రథంలో ఉన్నవాడు తన కుడి చేతిని పైకెత్తి అందరికీ అభివాదాన్ని చేస్తూ అందరినీ పలకరిస్తున్నట్లుగా చెయ్యి పైకెత్తి అందరినీ కూడా అశ్రుపూర్ణ ముఖ దీన, కళ్ళ నిండా నీళ్లు గుప్పే. తన మాతృభూమిని విడిచి వెళుతున్నందుకు, అడవిలోకి వెళుతున్నందుకు కాదు, తను ఇష్టపడి ఇప్పటిదాకా తను పరిపాలించినా పాలించినా పోషించిన ఈ భూమిని విడిచి వెళుతున్నందుకు బాధ కలిగింది అని అంటారు. దీన, దీనుడు. ఇంతమంది నా వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి దూరానికి వెళుతున్నానే అని దీన భుజ ఉద్యమ్య దక్షిణం అబ్రవీత్. ఇలా చెయ్యి పైకెత్తి వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతున్నాడు. అనుక్రోశో దయాచైవ యథార్హం మయివ కృత చిరం దుఃఖస్య పాపీయో గమ్యతామర్ధసిద్ధయే. మీరంతా ఇప్పటిదాకా చూపించిన నా మీద దయ కానీ లేదా అనుక్రోశము కానీ, అంటే నా మీద ఉండేటువంటి ఒక జాలితనం కానీ కనికరం కానీ చూపించారే. యథార్హం మయివ కృత, మీరు నా యందు ఎంత ప్రేమ చూపించారో చూస్తున్నాను. నా కోసం కదా ఇంతమంది వచ్చారు మీరు. చిరం దుఃఖస్య పాపీయ గమ్యతామర్ధసిద్ధయే. ఈ వ్యక్తి ఈ కర్మకి నియంత్రించబడి ఉన్నాడు. అంటే అడవికి వెళ్ళవలసినటువంటి అగత్యంలో నేనున్నా కాబట్టి వెళ్ళక తప్పదు. వెళుతున్నా కదా, మీరంతా నన్ను మంచి హృదయంతో అర్ధసిద్ధయే, మీరందరూ నీ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే నేను అర్ధసిద్ధిని పొంది వస్తా, లేదు మీరంతా అర్ధసిద్ధిని పొంది హాయిగా ఇక్కడ ఉండండి అని 2 రకాలుగా కూడా రామచంద్రమూర్తి వాళ్ళకి చెప్పి తే అభివాద్య, వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చేసి తే అభివాద్య మహాత్మానం కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణం విలపంతో నరాఘోరం వ్యతిష్టంత క్వచిత్ క్వచిత్. వారంతా రామచంద్రమూర్తి వీళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా, వీళ్ళు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా తాను ముందే మాట్లాడి, జాగ్రత్త నేను వెళ్ళొస్తా, మీరు హాయిగా ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోండి, ఎవరూ ఇబ్బంది పడకండి అని చెప్పేశాడు. వీళ్ళు మాట్లాడేది ఏం లేదు. అంతా రాముడికి ప్రదక్షిణం చేశారు, నమస్కారం చేశారు. చేసి బాధపడుతూ ఎక్కడికక్కడ రథానికి దారినిస్తూ పక్కకి తొలగారు. ఎవరు క్వచిత్ క్వచిత్ అక్కడక్కడగా తొలగిపోతూ వారు రథం వెళ్ళడానికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఉన్నారు. తథా విలపతాంతేష, అలా వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే అతృప్తానాంచ రాఘవ, పోనీ వెళ్ళిపోయారా అంటే కొంచెం దూరం జరిగి రథం వెళ్ళడానికి వీలుగా వెళ్ళి అక్కడ నిలబడిపోయారు తప్ప అక్కడి నుంచి వెళ్ళల్లా. అతృప్తానాం అనే పదం వాళ్ళకి ఇంకా తృప్తి కలగల రాముణ్ణి చూస్తూ ఉంటే. అచక్షుర్ విషయం ప్రాయాత్ యథార్థ క్షణదా ముఖే, వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే బాధ కలిగి నన్ను చూడకుండా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళలేకుండా ఉన్నారు వీళ్ళంతా అని. కానీ తప్పనిసరిగా మనమే వెళ్ళిపోవాలని రథాన్ని కాస్త ముందుకు జరిపించుకుంటూ, ఎలాగైతే సూర్యుడు రాత్రి అయ్యేటప్పుడు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతాడో అలా రాత్రి కమ్మినట్టుగా వీళ్ళందరికీ కమ్మింది. రామచంద్రమూర్తి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. వీళ్ళ అచక్షుర్ విషయం అంటారు, కంటికి కనిపించనంత దూరంగా రాముడు వీళ్ళందరికీ వెళ్ళిపోయాడు. అలా ప్రయాణం సాగుతాం. తతో ధాన్యధనోపేతాన్ దానశీల జనాన్ శివాన్ అకుతశ్చిద్భయాన్ రమ్యాన్ చైత్యయూప సమావృతాన్. అవన్నీ కూడా తన పరిపాలనలో ఉండే నగరాలు, అవన్నీ కూడా ప్రాంతాలు.
ధాన్యంతో ధనంతో నిండి ఉన్నాయి. దానశీలవంతులంతా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. చాలా మంగళప్రదమైనటువంటి జనులంతా మంగళకరమైనటువంటి ఆచారాలతో గడుపుతున్నటువంటి ప్రాంతాలు అవన్నీ. అకుతశ్చిత్ భయాన్, మాకు ఏ వైపు నుంచి భయం ఉండే అవకాశం లేదు. తన పరిపాలనలో ఉన్నారు కదా, తన తండ్రి గారి పరిపాలనలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికీ ఎలాంటి లోటు లేకుండా బతుకుతున్నారు. అలాంటి అందమైన ప్రాంతాలు, చాలా చైత్యాలు, దేవాలయాలు, ఆ ప్రాంతాలన్నీ చూసుకుంటూ రాముడు ముందు ముందుకు వెళుతున్నాడు. ఉద్యాన ఆమ్రవణోపేతాన్, చాలా చక్కటి మామిడి తోటలన్నీ దాటాడు, ముందుకు వెళుతున్నాడు. ఇంకా సంపన్న సలిలాశయాన్ తుష్టపుష్ట జనాకీర్ణాన్ గోకులాకుల సేవితాన్. తను పెడుతుంటే ఎన్నో ఉద్యానవనాలు, చాలా ఆనందంగా ఉండేటువంటి జనులంతా హాయిగా సమృద్ధిగా ఉండే నగరాలు గ్రామాలన్నీ చూసుకుంటూ తృప్తిగా గోకులాకుల సేవితాన్, ఎన్నో గోశాలు, ఎన్నో గోకులాలు, అవన్నీ దాటుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నాడు. లక్షణీయాన్ నరేంద్రాణం బ్రహ్మఘోషాభినాదితాన్ రథేన పురుష వ్యాఘ్ర కోసలాన్ అత్యవర్తత. చాలామంది కొంచెం సంపన్నుల ఇళ్లల్లో వేద మంత్రాలు వినిపిస్తున్నాయి, ఏదో వేద అధ్యాపనాలు వినిపిస్తున్నాయి, యజ్ఞాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ స్వాహాకారాలని వింటూ ఆనందంగా మెల్లమెల్లగా ముందుకి రాముడు కోసలాన్ అత్యవర్తత, ఉత్తర కోసల భూములు దాటెను. అంటే ఇప్పటికీ అయోధ్య వీళ్ళ పరిపాలన ఉండే ప్రధాన సీమా భూమిని దాటి కాస్త లోపలికి వెళ్ళారు. ఆ తరువాత మధ్యేన బుద్ధితం స్ఫీతం రమ్యోద్యాన సమాకులం రాజ్యం భోగ్యం నరేంద్రాణం యయౌ ధృతిమతాంబరః. చాలా గొప్ప రాజ్యం కదా అయోధ్య రాజ్యం అంటేనే. స్ఫీతమైనది, పరిపూర్ణమైనది, రమ్యమైనటువంటి అందంగా ఉండేటువంటి ఎన్నో ఉద్యానవనాలతో నిండి ఉన్నది. అంటే వినోదమునకు కానీ, పోషణకు కానీ, రక్షణకు కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఉండే వనములన్నీ కూడా. అవన్నీ దాటి రాముడు కాస్త ముందుకు వెళ్ళి తతః త్రిపథగాం దివ్యాం శివతో యామ శైవలాం తదర్శ రాఘవో గంగాం పుణ్యాం ఋషి నిషేవితాం. కాస్త ముందుకు వెళ్ళారు. ఇక్కడ త్రిపథగ గంగా ప్రాంతం దాకా వెళ్ళారు. త్రిపథగ అని పేరు. అంటే 3 మార్గములలో పయనించేది గంగా. ఒకటి స్వర్గలోకంలో పయనిస్తుంది, 2 భూలోకంలో, 3 పాతాళ లోకంలో. దాన్ని త్రిపథగా అని అంటారు. ఆ విధంగా త్రిపథగా అయినటువంటి ఒక్క గంగానదికే ఈ గొప్పతనం. ఇంకా ఏ నదికే ఉండదు కదా. ఆకాశంలో స్వర్గానికి కూడా ఎగువ ప్రవహించగలిగే శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది? గంగానది. అక్కడ త్రిపథగాం దివ్యాం, చాలా దివ్యమైనటువంటి నది, చాలా అందమైనటువంటి నది. దదర్శ రాఘవ ఋషిసేవితాం పుణ్యాం దదర్శ. ఋషులందరూ హాయిగా తపస్సులు చేసుకుంటూ సంధ్యావందనాదులు ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ గంగానది తీరాన్ని చూచాడు రాముడు. ఆశ్రమై అభిదూరస్థై శ్రీమద్భి సమలంకృత కాలే అప్సరోభి హృష్టాభి సేవితాంభో హ్రదాం శివాం. ఆ గంగానది తీరంలోనే చాలామంది మహర్షులు చిన్న చిన్న ఆశ్రమాలు కట్టుకుని అక్కడే జీవితాలు వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు. అలాంటి మహర్షులంతా గంగానదిలో స్నానాదులన్నీ ఆచరిస్తున్నారు. ఆ దగ్గరలోనే ఆ ప్రాంతాలని అప్సరస స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా స్నానం చేసేటువంటి ప్రాంతాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవన్నీ రాముడు చూస్తున్నాడు. దేవదానవ గంధర్వై కిన్నరై ఉపశోభిత. దాదాపుగా 20 శ్లోకాల దాకా గంగానది యొక్క వర్ణనే చేస్తాడు వాల్మీకి. అంతకుముందు గంగావతరణం అప్పుడు చేశాడు. గంగావతరణం అప్పుడు గంగానది గొప్పతనాన్ని చెప్పాల, గంగానది ఆవిర్భావ కథానుగుణంగా చెప్పాడు. ఎలా ఆవిర్భవించింది, ఎంత అద్భుతంగా ఆవిర్భవించిందో చెప్పాడు తప్ప ఈ గంగానదికి ఉండేటువంటి సమృద్ధిని చెప్పాల. ఋషి సమృద్ధి కానీ, దేవతా సమృద్ధి కానీ చెప్పాల. ఇక్కడ 20 శ్లోకాల్లో గంగా యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని, గంగ యొక్క దివ్యత్వాన్ని చెబుతాడు. అన్నీ మనం కొద్దిగా చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళదాం. ఆ గంగానదిని వర్ణిస్తూ అంటాడు వాల్మీకి, దేవాక్రీడ శతాకీర్ణాం దేవోద్యాన శతాయుతాం దేవార్ధమాకాశగమాం విఖ్యాతాం దేవపద్మిని. అంటే అంతా కూడా దేవతల కోసమే ఈ లోకానికి దిగిందా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆక్రీడ శతాకీర్ణం, ఆనందంగా దేవతలు ఆనందంగా ఇక్కడ ఆడుకుంటూ స్నానం చేయడానికి వీలైనటువంటి గొప్ప నది ఇది. దేవతలు మనకు అదృశ్య రూపంగా ఉండి తాము తిరిగేటువంటి ఉద్యానవనాలతో నిండిన గంగానది ఇది. ఇది ఆకాశం నుండి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆకాశానికి వెళ్ళి దేవతలకు మనకు కూడా ఏదో ఒక వారధిని కట్టినట్టుగా ఉండే నది ఇది.
అలాంటి గొప్ప నది. విఖ్యాతాన్ దేవపద్మిని, దేవతలను ఆరాధించడానికి వీలైనటువంటి పద్మములను కలిగినటువంటి గొప్ప నది ఇది అంటూ గంగానదిని వర్ణించాడు. జలాఘాతాట్టహాసాగ్రాం ఫేన నిర్మల హాసిని క్వచిద్వేణీకృత జలాం క్వచిదావర్త శోభిత. అందంగా ఒక స్త్రీమూర్తితో పోలుస్తాడు వాల్మీకి. జలాఘాతాట్టహాసాగ్రాం, ఒక దగ్గర గంగానది యొక్క అల కొట్టి రాతి మీద కొడితే ఆ కొట్టినప్పుడు రాతి మీద తెల్లటి నురుగు ఏర్పడుతుంది. కొట్టినప్పుడు శబ్దం, కొట్టిన తర్వాత నురుగు ఏర్పడి తెల్లగా నవ్వుతున్నటువంటి ఒక అప్సరకాంతలా ఉంది ఆ గంగానది అని అంటారు. అంటే ఆ శబ్దమేమో గలగలా నవ్వుతున్నట్టు, అక్కడ వచ్చిన నురుగేమో పళ్ళ యొక్క సౌందర్యం కనిపించినట్లుగా ఒక స్త్రీమూర్తి నవ్వుతున్నట్లుగా ఉంది. అంతేనా? ఫేన నిర్మల హాసిని, అక్కడ వచ్చిన నురుగంతా అందమైనటువంటి నవ్వులా అనిపిస్తుంది. క్వచిద్వేణీకృత జలం, ఆ గంగ నుంచి ఒక పాయ ఒక పక్కకి వెళితే జడపాయలాగా ఉన్నది అని అంటాడు. అంటే ఒక గంగానదిని ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీమూర్తితో పోలుస్తాడు. క్వచిదా అవర్త శోభిత, అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సుడిగుండాలు ఏర్పడుతూ ఉంటే అది స్త్రీమూర్తికి ఉండే బొడ్డు వలె అందంగా ప్రకాశిస్తోంది, ఒక గంగామాత కనిపిస్తోంది అని వర్ణిస్తాడు. క్వచిత్ స్థిమిత గంభీర, ఒక దగ్గర గంభీరంగా, ఒక దగ్గర వేగ జలాకులాం గబగబా పాడుతోంది, ఒక దగ్గర గంభీర నిర్ఘోష, ఒకసారి గంభీరంగానే ఘోష చేస్తుంది, ఒక అద్భుతమైనటువంటి సముద్ర ఘోషలా చేస్తుంది. క్వచిత్ భైరవ సన్నిభాం, అక్కడ ఉండే చెట్లు రాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాకృతికమైన అంశములు తగులుకుని శబ్దములలో తేడా. ఒక దగ్గర భైరవ స్వరం భయంకరమైనటువంటి శబ్దములతో ప్రవహిస్తోంది. దేవసంఘ ప్లుతజలం, దేవసంఘములన్నీ హాయిగా స్నానం చేసేటువంటి ప్రాంతం ఒకటి. నిర్మలోత్పల శోభిత, నిర్మలములైనటువంటి కలువ పువ్వులతో నిండిన ప్రాంతం ఒకటి. క్వచిదాభోగ పులినాం, హాయిగా పడుకుని ఆ గంగానదిని ఆస్వాదించడానికి వీలుగా నిర్మలమైన ఇసుక తిన్నెలు కలిగిన ప్రాంతం ఒకటి. క్వచిత్ నిర్మల బాలుక, మంచి మంచి ఒడ్లతో మంచి మంచి తీరములతో ఉండే ప్రాంతం ఒకటి. ఇలాగా హంససార సంఘుష్టాం చక్రవాకోపశోభి పూజితాం సదా మదైశ్చ విహగై అభిసన్నాదితాంతర. హంసలు, సారస పక్షులు, బెగ్గురు పక్షులు అంటారు, అవన్నీ హాయిగా అక్కడ విహరిస్తున్నాయి. చక్రవాకాల యొక్క పూజితాలతో ఆ ప్రాంతమంతా అందంగా ఉంది. సదా మదైశ్చ విహగై, పక్షులన్నీ చక్కగా అందంగా ఎగురుతున్నాయి ఆ ప్రాంతమంతా కూడా. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రకృతికి రమణీయములైనటువంటి శబ్దములతో నిండిన ప్రాంతం గంగానదీ ప్రాంతం. ఒక దగ్గర కలువ పూలు, ఒక దగ్గర కొండమల్లెలు, ఒక దగ్గర పుష్పముల యొక్క పొడి జల్లినట్లుగా ప్రవహించే గంగా యొక్క సౌందర్యం, ఇదంతా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా వర్ణిస్తున్నాడు వాల్మీకి. ఒక నదీ వర్ణన, ఒక పురవర్ణన, ఒక ఋతువర్ణన, వ్యక్తి వర్ణన చేయకపోతే కావ్యానికి కావ్యత్వం ఉండదు. ఇది లక్షణ గ్రంథములలో చెప్పేమాట. కానీ కావ్యాన్ని, ఒక నదిని ఎంత అందంగా వర్ణించవచ్చో అంత అందంగా వర్ణిస్తారు. ఇలాగ పుష్పములతో, ఫలములతో, పక్షులతో ఎంతో అద్భుతంగా ప్రవహిస్తోంది గంగా నది అని అంటారు. ఇక్కడ ఉండే ఈ 2-3 శ్లోకములను బట్టి శ్రీభాష్యం విజయసారథి లాంటి మహానుభావులు మందాకిని అనే ఒక గ్రంథం రాశారు. మందాకిని అని గంగ యొక్క ప్రవాహాన్ని పట్టి ఒక కావ్యం రాశారు. ఎంత గొప్ప కావ్యం అంటే ఆ కావ్యము నిండా అన్ని క్రియాపదాలు. దాదాపుగా సంస్కృతంలో ఉండే క్రియాపదములన్నీ గంగానదికి వర్ణిస్తూ చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కావ్యం. ఆ కావ్యం రాయడానికి వారికి ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి ఈ ఒక్క శ్లోకం. క్వచిత్ స్థిమిత గంభీర అంటే వాల్మీకి ఉండే గొప్పతనం. కవులకు భువనైక ఉపజీవ్య కవి అని అంటారు వాల్మీకిని, వ్యాసుని కూడా. అంటే కవులలో ఎంతమంది రకాలు ఉంటారంటే క్షేమేంద్రుడు చెప్తాడు ఔచిత్య కవికంఠాభరణ అనేటువంటి గ్రంథంలో, ఔచిత్య విచార చర్చ కవికంఠాభరణ గ్రంథాల్లో కవులు ఎలా ఉంటారు, దొంగ కవులు ఎలా ఉంటారు, శ్లోకానికి శ్లోకం కాపీ కొట్టే కవులు ఎలా ఉంటారు, అందులో పాదాన్ని కాపీ కొట్టి రాసే కవులు ఎలా ఉంటారు, ఇలా రకరకాలుగా ప్రతి కవి కూడా ఏదో చిన్న దొంగతనం చేసిన కవే అంటాడు చాలా ధైర్యంగా. మరి ఆయన ఊరుకోడు, ఉపమానాలు కూడా చెప్తాడు. ఇక్కడ కాళిదాసు గారు రామాయణంలో ఉండే శ్లోకాన్ని కాపీ కొట్టి తన శ్లోకంలా చెప్పుకున్నాడు, ఇంత ధైర్యం. ఒక దగ్గర బాణభట్టు గారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి గద్యను తీసుకుని ఆయన అలా చేశారు. అలా పూర్వకవులు తమ పూర్వకవుల యొక్క గ్రంథాలు తీసుకుని వాళ్ళు చేసినటువంటి పాదోపజీవి
పదకోపజీవి, శ్లోకోపజీవి, వాక్యోపజీవి అంటూ వీళ్ళంతా ఇలా ఏదో ఒక పూర్వ కవుల యొక్క వాసనతో కవిత్వాలు రాసిన వాళ్లే. కానీ వ్యాసుడైనా వాల్మీకైనా భువన ఏక ఉపజీవ్య కవులు. అంటే అర్థం, ప్రపంచంలో ఎవరైనా కవిత్వం చెప్పాలంటే వ్యాసున్నో వాల్మీకినో అనుసరించాలి తప్ప అంతకు మించిన గతి ఎవరికీ లేదు అంటాడు. అది భువనైకోపజీవ్య కవి అని అంటాడు. కాబట్టి అలాంటి వాడు కదా ఆది కవి కదా వాల్మీకి అంటే. అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన చేసి చివరి ముగిస్తూ అంటాడు, విష్ణుపాదచ్యుతాం దివ్యాం అపాపాం పాపనాశినీం తాం శంకర జుటాజూటాత్ భ్రష్టాం సాగర తేజస. శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క శ్రీపాదంలో పుట్టింది గంగ. పుట్టేమైంది? అపాపం, దివ్యమైనది. ఆయన యొక్క శ్రీపాదంలో పుట్టింది కాబట్టి దివ్యము. దివ్యం అంటే అర్థం ఈ బ్రహ్మాండమునకు సంబంధించనది అర్థం. సాధారణంగా మనం దివ్యమనేస్తాం, ప్రతిదానికి దివ్యము దివ్యంగా ఉందండి అంటాం. కానీ దివ్యమని దేనిండాలి? ఒక దివి అని వైకుంఠమునకు పేరని వేదం చెబుతోంది కదా. త్రిపాదస్యామృతం దివి, అది వేదం చెప్పిన మాట. 4 భాగములుగా ఉండేటువంటి సృష్టిలో ఒక పాదం మాత్రమే అనేక కోటి బ్రహ్మాండాలతో నిండినటువంటి ఈ బ్రహ్మాండం. కానీ దీనికి మించి 3 పాదముల దివి ఒకటి ఉన్నది. అది భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానము అని అంటారు. ఆ దివిలో పుట్టితే దాన్ని దివ్యము అన్నారు తప్ప ఎక్కడ పుడితే అక్కడ దివ్యం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్తున్నాడు, విష్ణు పాదచ్యుతాం దివ్యాం. అక్కడ ఉండే పరమాత్మ యొక్క శ్రీపాదంలో పుట్టింది కాబట్టి ఇది దివ్యమైనటువంటి నది. అపాపం, ఏ పాపము లేదు కదా. అంటే విరజానది యొక్క తుంపరలాగా ఏర్పడ్డ గంగా నది కదా ఇది. వైకుంఠంలో ఉండే విరజానది కదా, భగవంతుడికి అన్ని ఉపచారాలకి ఉపకరించి. అలాంటి విరజానది యొక్క తేమ లాంటిది ఇది అంటారు. విరజానదితో స్నానం చేస్తే భగవంతుడు పాదాలు కడిగితే ఆ పాదముల యొక్క తేమ ఆ అంగుష్టం నుండి జాలువారితే అది గంగానది. అంటే విరజ అంటేనే రజస్సు లేనిది, పాపము లేనిది అర్థం. కాబట్టి గంగానది కూడా అపాపం, ఏ పాపము లేదు. పైగా తనకు పాపం లేకపోవడం కాదు, తనని స్మరించినా తనలో స్నానం చేసినా పాపనాశిని, పాపాలన్నీ పోవు. అలాంటి ఆ గంగ తాం శంకర జటాజూటాత్, పరమశివుని యొక్క శిరస్సు మీదకి చేరి ఆ పరమశివుని యొక్క శిరస్సు నుండి మళ్ళీ జాలువారి భ్రష్టాం సాగర తేజస. అంత అద్భుతమైనటువంటి నది ఇది. అంటే పరమాత్మ యొక్క శ్రీపాద సంబంధం, పరమ భాగవతోత్తముడైనటువంటి పరమశివుని యొక్క శిరస్సంబంధము కలిగినటువంటి గొప్ప నది ఇది. సముద్ర మహిషి, సముద్రానికి పట్టమహిషి లాంటి నది ఇది. గంగా సారస క్రౌంచనాదిత ఆససాద మహాబాహు శృంగిబేరపురం ప్రతి. ఆ గంగానదీ అలాంటి గంగానదీ తీరంలో ఉండేటువంటి శృంగిబేరపురం దాకా రాముడు చేరాడు అని ఇక్కడ కోసలను దాటుట, గంగానదిని సమీపించుట చెప్పాడు వాల్మీకి. తామూర్మి కలిలావర్తాం అన్వవేక్ష్య మహారథ. చూడగానే ఇక్కడ కాసేపు ఉండకపోతే, ఇక్కడ రాత్రి గడపకపోతే ఎట్లా అనిపించినట్లుగా ఆ సాయంకాల సమయంలో ఆ కల్లోలాన్ని చూచి, గంగానది యొక్క అలల యొక్క కల్లోలాన్ని చూచి ఊర్మి కలిలావర్తాం అన్వవేక్ష్య, బాగా పరిశీలించి మహారథుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి సుమంత్రమబ్రవీత్ సూతం ఇహ ఏవ అద్య వసామహే. సూత, ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఉండము, హాయిగా ఉన్నది ఈ ప్రాంతము అని రాముడు అన్నాడు. అవిదూరాత్ అయన్నద్యాహ, ఎక్కడ ఉండాలో తానే చెప్తున్నాడు. ఒక దగ్గర తాను ఈ మాట చెప్పకపోతే లక్ష్మణస్వామి గిడగిడలాడిపోతాడు బాబు. ఎక్కడ ఉండాలో, ఎక్కడ కుటీరం కట్టాలో, ఎక్కడ మనం ఉండాలో రాముడు చెబితే చేసేవాడు. ఒక దగ్గర లక్ష్మణస్వామి యొక్క స్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తించి నువ్వే కట్టు, నీకు ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడే కట్టు అనేటప్పటికీ లక్ష్మణస్వామి గజగజ బడికిపోయి కాళ్ళ మీద పడి పరభృత పరవానస్మి కాకుత్స్థ, నువ్వు చెప్తే తప్ప నేను ఏ పని చేయను రామా, నా స్వతంత్ర బుద్ధిని ప్రదర్శించనంటాడు. ఇంత ముందు వస్తుంది మనకి అరణ్యకాండలో ఏర్పడుతుంది. అంటే రాముడే ఎక్కడ ఉండాలో తానే సూచన చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ తానే సూచన చేశాడు. ఎక్కడ? అవిదూరాత్, గంగకి సమీపంలో బహుపుష్ప ప్రవాణవాన్, చాలా అందమైనటువంటి పుష్పాలతో నిండి ఉందే ఆ ఇంగుది వృక్షం అంటారు. దాని గార చెట్టు అని అంటారు తెలుగులో. ఇంగుది వృక్షం అని పేరు. ఆ ఇంగుది వృక్షానికి బెరళ్ళు తీసి
ఆ పొడితోనే కదా రాముడు దశరథునికి ఆ పిండ ప్రదానం చేస్తాడు. తర్వాత మనకు సర్గల్లో ఏర్పడుతుంది. ఆ ఇంగుది పిన్యాకం అని అంటారు. ఆ ఇంగుది వృక్షాన్ని చూచాడు. వసామహ అత్రైవ సారథే, ఆ చెట్టు కింద ఉందామా సారథి సూత అన్నాడు. వెంటనే అక్కడ వచ్చారు. ద్రక్ష్యామహ సరితాం శ్రేష్టాం సమ్మాన్య సలిలాం శివాం దేవదానవ గంధర్వ మృగమానుష పక్షిణ. ఇలాగ అందంగా దేవతలకు, దానవులకు, గంధర్వాదులకు, పశుపక్ష్యాదులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించే ఈ గంగానదీ తీరంలో మనం హాయిగా గంగా యొక్క అలలు చూస్తూ ఇక్కడే ఉందాం రాత్రి అన్నారు. అలాగే అనుకుని లక్ష్మణశ్చ సుమంత్రశ్చ బాఢం ఇత్యేవ రాఘవం. బాఢం అంటారు సంస్కృతంలో. అలాగే మీరు ఎలా చెబితే అలా వింటా అనే భావాన్ని బాఢం అని అంటారు. ఒక ఉపనయనం చేసే వటువు కూడా చెబుతూ ధర్మాన్ని చెబుతూ భిక్షాచర్యంచరా అంటాడు ఆచార్యుడు. బాఢం అనాలి. అంటే అలాగే మీరు ఎలా చెబితే అలాగే వింటా, అలాగే చేస్తా. ఇది అంగీకారం. అంటే పెద్దల దగ్గర అంగీకరించే పద్ధతి. అలాగే అనడం కాదు, బాఢం అని దానికి ఒక టెక్నికల్ వర్డ్ ఏర్పాటు చేశారు. చాలా గొప్ప వాళ్ళ దగ్గర చాలా తక్కువ వాళ్ళు వారు చెప్పిన మాటని పాటించవలసిన తీరు వైదిక ప్రక్రియలో బాఢం అని అంటారు. యజ్ఞయాగాదుల్లో కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి అధ్వరుడు ఏదైనా పని చెబితే ఆ తర్వాత ఉండే అక్షావాకాదులంతా బాఢం అనాలి తప్ప అలాగేనండి చెప్తాం చేస్తాం అనకూడదు. ఆ పదం వాడాలి, బాఢం అని పదం వాడాలి. ఇది ఒక నియమం. ఆ నియమం ప్రకారం ఆ నియమం తెలిసిన వాళ్ళలాగా వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాఢం, రామచంద్రమూర్తి మీద ఉండే గౌరవం తెలియజేస్తుంది ఈ పదం. అలాగే అంటూ వాళ్ళు అక్కడ ఆగారు. ఉక్త్వా తమింగుదీ వృక్షం, ఆ ఇంగుదీ వృక్షం దాకా వచ్చి తద ఉపయయతు హయై, ఆ రథముతో గుర్రములతో ఆ ప్రాంతం దాకా వచ్చారు. రామ అభియాయతం రమ్యం వృక్షమిక్ష్వాకునందన రథాత్ అవాతరత్ తస్మాత్ సభార్య సహ లక్ష్మణ. ఆ చెట్టు దాకా రాగానే గబగబా రాముడు దిగాడు. వెంట సీతమ్మ దిగింది, లక్ష్మణస్వామి దిగారు. సుమంత్రుడు కూడా మెల్లగా ఆ రథంకుండే గుర్రాలు విప్పి సుమంత్ర అవతీర్య అస్మాతు మోచయిత్వా హయోత్తమాన్, గుర్రములను విడదీసి చక్కగా వాటిని శుభ్రం చేసి కడిగి వాటికి కాస్త నీళ్లు పెట్టి దానా పెట్టి వృక్షమూలగతం రామం ఉపతస్థే కృతాంజలి. అప్పటికే రాముడు ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. వచ్చి కృతాంజలి, ఆ అంజలిబద్ధులై వాళ్ళంతా నిలబడి ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఇలా రామచంద్రమూర్తి వస్తున్నాడన్న వార్త తెలిసిపోతుంది కదా. జానపదం నుంచి జానపదానికి వార్త పాకుతూ గుహుడు దాకా వెళ్ళింది. ఆ గుహుడు ఆ ప్రాంతంలో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఒక కిరాతక నిషాద రాజు ఆయన. అలాంటి తత్ర రాజా గుహో నామ రామస్య ఆత్మసమస్సఖ నిషాద జాత్యో బలవాన్ స్థపతిశ్చేతి విశ్రుత. ఇది వాల్మీకి చెబుతూ అంటాడు, రామస్య ఆత్మసమస్సఖ. వాల్మీకి తెలుసు గుహుడు ఎంత గొప్పవాడో, రామునికి ఎంత ప్రీతిపాత్రుడో తెలుసు. కాబట్టి ఆత్మసమహ సఖ అంటే రాముడితో సమానమైనటువంటి ప్రేమను పొందిన ఒక సఖుడు, ఒక చెలికాడు. ఎలా చెలికాడు అంటే మనకి వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. రామచంద్రమూర్తి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన తరువాత మృగయారసికుడని పేరు కదా రాముడికి. వేటకు వెళ్ళేవాడు కదా. ఎప్పుడు వేటకు వెళ్ళినా రామునితో ఉండి అడవి అంతా తిప్పేవాడు గుహుడే, తన చిన్నతనం నుండి కూడా. అంటే 12 ఏళ్ళు కదా అయోధ్యలో వాడు ఉన్నారు. ఈ 12 ఏళ్లలో వేటకి ఎప్పుడు వెళ్ళినా గుహుడు రిసీవ్ చేసుకోవడం, గుహుడు తీసుకువెళ్ళడం, ఆ ప్రాంతాలన్నీ చూపించడం, ఎక్కడెక్కడ క్రూర మృగాలు ఉన్నాయో అక్కడ దాకా రాముని తీసుకువెళ్ళడం, ఇలాగ వీళ్ళకి స్నేహం చాలా బలమైనటువంటి స్నేహం. ఎంత గొప్ప స్నేహమో మనకు కాస్త 5-6 శ్లోకాల తర్వాత రాముణ్ణి రామా అని సంబోధించేంత స్నేహం. రాముణ్ణి ఏమన్నా సంబోధించవచ్చా? ఎవరు? నిషాదర. చాలా తక్కువ రాజ్యములలో చిన్న సామంతరాజుల్లో చిన్న సామంతరాజు. ఒక దండాకి ఒక తండా అంటమే, ఒక తండాకి నాయకుడైనటువంటి వాడు రాముణ్ణి రామా అని పిలవగలిగాడంటే ఎంత స్నేహం ఉండాలో తెలుసు. కాబట్టే వాల్మీకి ఆత్మసమస్సఖ, చాలా గొప్ప మిత్రుడు రాముడికి అని చెప్తాడు. ఇలాగా నిషాద జాత్య, పుట్టినది నిషాద జాతి అయినప్పటికీ కూడా బలవాన్, చాలా గొప్ప బలవంతుడు. స్థపతిశ్చ, స్థపతి అనే పదమునకు యాయజూక యజతు అని కొన్ని అర్థములు చెప్పి, అంటే యజ్ఞము కూడా చెయ్యడానికి వీలైన యోగ్యతను పొందినవారు అని చెప్తారు. స్థపతి అనే పదమునకు అర్థం చెప్తారు. అంటే అర్థం
ఈ ఈ ఈ జాతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆరాధనాది యోగ్యతలు కలిగిన వారు అని అర్థం. అంటే భగవంతుని ఆరాధించగలిగే గొప్ప అదృష్టాన్ని గొప్ప విద్యని పొందినవాడు. కాబట్టి అలాంటి వాడు స్థపతిశ్చేతి విశ్రుత. ఎలా దేవుడికి పూజ చేయాలో, ఎలా యజ్ఞం చేసుకోవాలో, అంటే ఏ ఏ వ్యక్తులకు వాళ్ళ అర్హతలను బట్టి ఎలాంటి వైదిక ప్రక్రియ అవలంబించవచ్చునో నేర్పగలిగేంత గొప్పవాడు. అది గుహుడు గొప్పతనం. కాబట్టి గుహుడితో రావడానికి ఉండే స్నేహము అంత గొప్పది. సామాన్యమైన వ్యక్తి కాడని తెలుస్తుంది. గుహో గహన గోచర అంటాడు వాల్మీకి. కాబట్టి తశ్రుత్వా అతను విన్నాడు. పురుషవ్యాఘ్రం రామం విషయమాగతం. రాముడు గబగబా గంగా ప్రాంతం దాకా వచ్చేశాడని తెలిసి వృద్ధై పరివృత్తో అమాత్యై జ్ఞాతిభిశ్చ అభ్యుపాగత. రాముడు ఇంకా తన రాజ్యం దాకా వస్తున్నాడని, ఆ గంగానది తీరం దాకా వస్తే గంగానది తీరం దగ్గరే ఉంది కాబట్టి తమ ఆశ్రమ తమ తండాలో ఉండే పెద్ద పెద్ద వృద్ధులతో, అంటే మర్యాద చాలా పెద్దవాళ్ళంతా రావాలి కదా, తనొక్కడు వెళ్ళి తన సైన్యంతో అదేం మర్యాద. ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పెద్దలందరినీ కూడగట్టుకుని అప్పటికే అమాత్యేహి తన యొక్క మంత్రులతో, జ్ఞాతిభిశ్చ తన బంధువులతో, తన పౌరులతో అందరితో పాటు అభ్యుపాగత రాముణ్ణి స్వాగతించడం కోసం గుహుడు బయలుదేరి వస్తున్నాడు. తతః నిషాదాధిపతిం దృష్ట్వా దూరాదుపస్థితం సహ సౌమిత్రిణా రామ సమాగచ్చద్గుహేన సహ. గబగబా వస్తుంటే లక్ష్మణస్వామికి తెలుసు కదా గుహుడు. రాముడు ఎప్పుడూ వేటకు వెళ్ళినా లక్ష్మణుడు వెంటే ఉంటాడు కదా, అది ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లా. కానీ రాముడికి గుహుడికి ఉండే స్నేహం లక్ష్మణస్వామికి తెలుసు. ఎప్పుడైతే గుహుడు వస్తున్నాడని గుర్తుపట్టాడో లక్ష్మణుడు గబగబా లేచాడు. గుహుణ్ణి తాను స్వాగతించి తీసుకొచ్చాడు. అంతా రాముడి దగ్గరికి చేరుకున్నారు. తమార్త సంపరిష్వజ్య గుహో రాఘవబ్రవీత్. ఎంత తమాషా అంటే గుహుడు వస్తూనే ఆర్తుడై ఒక వార్త విన్నాడు కదా. రాముడు అడవికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదన్న వార్త తెలిసిన దగ్గర నుంచి గుండెంతా కూడా బరువుతో నిండిపోయింది గుహుడికి. బాధపడుతున్నాడు. ఆయన బాధపడేవాడు రాముడిని చూడగానే ఒక్కసారి ఏం చేయ, సకుడు కదా, పక్కన ఎవరున్నారో కూడా చూడకుండా గబగబా రాముణ్ణి కౌగులించుకున్నాడు. అంటే ఎంత స్నేహం ఉంటే సాగుతుంది. తమార్త సంపరిష్వజ్య అంటే అర్థం రాముడు కౌగిలించుకోలా, రాగానే తను రాముణ్ణి కౌగిలించుకున్నాడు. అంటే అంత స్నేహం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉందన్నమాట. తమార్త సంపరిష్వజ్య గుహ రాఘవమబ్రవీత్. రాముడితో అంటున్నాడు, యథా అయోధ్యా తథా ఇయంతే రామ కింకరవాణితే. నీకు అయోధ్య ఎలాంటిదో నా రాజ్యమంతా నీదే, ఏం చేయమంటావు చెప్పు, ఇప్పుడు మేము ఎలా ఉండమంటావు అంటే అతని ఉద్దేశ్యం నేను నీకు భృత్యుడవుతా, నువ్వు నా రాజ్యం అంతా పరిపాలిస్తూ ఇక్కడే ఉండవా. ఇది అడవే కదా, అడవిలో ఉండాలనే నియమానికి ఆటంకమేం లేదు. ఇది అడవే, అడవిలోకి వచ్చావు, నా రాజ్యం నీ తీసుకో, నువ్వు రాజ్యం పరిపాలించు, నేను నీకు దాసుడిగా ఉంటా అనే భావనతో కింకరవాణితే. కింకరవాణి అనే పదము యొక్క ప్రయోగంలో ఉండే స్వారస్యాన్ని బట్టి మేమంతా కింకరులముగా ఉంటాము అనే అభిప్రాయాన్ని తెలివిచ్చాడు గుహుడు. ఆ విన్న తర్వాత ఈదృశం హి మహాబాహో కః ప్రాప్స్యతి అతిథిం ప్రియం తతో గుణవత్ అన్నాద్యం ఉపాదాయ పృథగ్విధం. నీలాంటి అతిథి ఎక్కడ దొరుకుతాడయ్యా, మా రాజ్యానికి గొప్ప అతిథిలా వచ్చావు కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టగలవా మేము. కాబట్టి గుణవత్ అన్నం ఆదాయ, చాలా గుణవంతముగా నీకు అన్నము సిద్ధపరచి వచ్చా. గుణవంతముగా అంటే అర్థం చాలా శుచిగా రుచిగా రకరకాల వెరైటీస్తో అని కాదు అర్థం. నీవు తినడానికి తగిన వీలుతో అని అర్థం అన్నమాట. అంటే నేను పట్టుకొచ్చాననుకోవడానికి వీల్లేదు, నా వెనకాల వృద్ధులు వచ్చారే వారంతా కూడా పెడితే నువ్వు తినవచ్చు. నియమాలు ఉంటాయి కదా, ఉండే వర్ణాశ్రమ నియమాలు పాటించేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఆ తారతమ్యాలు తెలుసు. కాబట్టి నీవు తినగలిగిన రీతిలోనే అన్ని పదార్థాలు సిద్ధం చేసి ఉంచానయ్యా. నీ మడికి కానీ నీ ఆచారానికి కానీ దేనికి నీ హోదాకి కానీ తగినట్టుగా తీసుకుని వచ్చా అని చెప్పాడు. గుణవత్ అన్నాద్యం, ఒకటి అన్నం కాదు, భక్ష్యము లేహ్యము చోష్యము అన్నట్టుగా అన్నాద్యములన్నీ పట్టుకొచ్చా. పృథగ్విధం, రకరకాలుగా నువ్వు ఎన్ని రకాల అక్కడ అయోధ్యలో తింటావో అవన్నీ ముందే తెలుసుకుని నీకు చక్కగా వండించి జాగ్రత్తగా పట్టుకొచ్చారయ్యా. అర్ఘ్యంచ ఉపానయత్ క్షిప్రం వాక్యంచ ఇదమువాచ. వాల్మీకి ప్రయోగం అంటే గుహుడు
రాముడు బయలుదేరిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తికి ఇష్టాలేమి, ఏమి తింటాడు, ఎంత తింటాడు, ఇవన్నీ బాగా కనుక్కుని దానికి తగినట్లుగా ఇంత వ్యవస్థ చేసినవాడు అర్ఘ్యంచ ఉపానయతు, అంటే పాదాలు కడిగి రాముడికి ఆహారాన్ని పెట్టడానికి వీలైనటువంటి స్థితిలో వస్తే ఈ నిషాద జాతీయుడికి ఇంత గొప్ప ఆచారం ఎట్లా తెలిసింది అని వాల్మీకి ఎంత ఆశ్చర్యం, ఎంత మర్యాదస్థితులు అని ఆనందపడ్డాడు. అంటే వాల్మీకి యొక్క వాక్యం ఆ హకార ప్రయోగం ఆ రకంగా స్వాగతంతే మహాబాహో తవేయమఖిలామహి వయం ప్రేష్యా భవాన్ భర్త సాధు రాజ్యం ప్రసాదినః. మేమంతా నీకు ప్రేష్యులము. ప్రేష్య అంటే ఎక్కడికైనా పంపతగిన వారము, ఏ పనైనా చెప్పతగిన వారము, అంటే నీకు భృత్యులము, నీకు దాసులము. కాబట్టి ఈ భూమి, ఈ రాజ్యం అంతా నీది. నీవు రాజ్యాన్ని ఏలవలసినది, ఇక్కడే ఉండవలసినది. భక్ష్యం భోజ్యంచ పేయంచ లేఖ్యంచ ఇదముపస్థితం. నీకు కావలసినట్లుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్ష్యాలు భోజ్యాలు అంటే నమిలి తినేవి, జురుకుని తినేవి, తాగి తినేవి, నాకి తినేవి, రకరకాలు ఉంటాయి కదా వస్తువులలో. ఇలా తినే తేనె ఉందనుకోండి, తేనెలో ఒక రకమైనటువంటి పదార్థం చేస్తే అది నాలుకతో నాకి తినాలి, దాన్ని లేఖ్యములు అంటారు. తాగే ఉంటాయి పానీయాలు కానీ, పానకాలు కానీ, ఇంకా అందమైనటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ పానీయములు అంటారు. భక్ష్యములంటే బాగా కొరికి కొరికి తినవలసినవి ఉంటాయి కదా. భక్ష్యం భోజ్యంచ, అన్నాదులన్నీ వరిధాన్యాదులతో చేసే అన్నములన్నీ కూడా భోజ్యములు అంటారు. ఇలాగా అంటే జంతికలు, చెక్కిలాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇలాంటి పిండి వంటకాలతో పాటుగా అన్ని పట్టుకొచ్చారు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇలాగా 4 రకాల భోజనాన్ని పట్టుకొచ్చారు. శయనాని చ ముఖ్యాన్ని, హాయ తిని పడుకోవడానికి వీలుగా బెడ్స్ అన్ని సిద్ధం చేశారు. ఈ పక్కలన్నీ కూడా కింద పడుకోకల్లా మీకు అందరికీ కూడా హాయిగా మంచి మంచి శయనములన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. మీకే కాదు, వాజినాం ఖాదనంచతే, గుర్రములు తినే దాణా కూడా పట్టుకొచ్చారు. అంటే ఎంత ముందు చూపో, ఎంత మర్యాదో చూస్తే అర్థం. గుహమేవం బ్రువాణంతు రాఘవ ప్రత్యువాచ. ఇలా గుహుడు ఎంతో ఆర్తిగా మాట్లాడుతుంటే రాముడు ఇంకా ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడో అని వాల్మీకి ఎంత బాగా మాట్లాడాడు. నిజానికి అక్కడ అలాగా పట్రా తినేద్దాం అనొచ్చా రాముడు? అంటే తన నియమాన్ని పాడు చేసుకున్నవాడు అవుతాడు. తను ఒక నియమానికి కట్టుబడి కదా వచ్చాడు. అలాంటి సమయంలో రాముడు అంటున్నాడు, అర్చితాశ్చైవ హృష్టాశ్చ భవతా సర్వదా వయం పద్భ్యాం అభిగమాచైవ శ్రేహ సందర్శనేన చ. ఈ శ్లోకాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్తారు పెద్దలు వ్యాఖ్యానాల్లో. అర్చితాః, నీతో ఇవేం తీసుకోకర్లా, ఎంత గొప్పగా పూజ చేయాలో అంత గొప్పగా నువ్వు నన్ను ఆరాధించు. అర్చితాః, చాలా గొప్పగా ఆరాధించావయ్యా. హృష్టాశ్చ, నీ ఆరాధనకి తృప్తిపడి అన్నీ తింటే ఎంత తృప్తి కలుగుతుందో అంత తృప్తిని మేము పొందేశాం. నువ్వు ఇవ్వకుండానే అర్చన పూర్తి చేసావు, మేము తినకుండానే తృప్తిని పొందేశాం కదా. భవత సర్వధావయం, ఇప్పుడు కాదు ఎన్ని మార్లు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటా, ఎన్ని మార్లు నువ్వు నాకు ఎన్ని మర్యాద చేసావో తెలీదా. కాబట్టి సర్వధావయం, నీ వల్ల ఎప్పుడు నేను ఆనందంగా తృప్తినే పొందుతున్నా. అంతేకాదు అక్కడి నుంచి నీవు రాజువై ఉండి పద్భ్యాం అభిగమాచైవ, అక్కడికి పల్లకి ఎక్కి రావచ్చు కదా, నీకంటూ ఒక రథం ఉంటుంది కదా. నేను చూస్తుంటే దూరం నుండి నువ్వు నడిచి రావడమే చూశావు, గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చావే, ఎందుకు వచ్చావు? రథం ఎక్కి రావచ్చు, నాకు దూరంగా దిగి నాకు నమస్కారం చేయొచ్చు, నీకుండే రాజ్యంలో నీకుండే మర్యాద నీకుంటుంది. కానీ నీ రాజ్యం నుండి నా కోసం పల్లకి కూడా ఎక్కకుండా పద్భ్యాం అభిగమాచైవ, కాళ్లతో నడుచుకుంటూ వచ్చావు కదా. ఎందువల్ల వచ్చావు? స్నేహ సందర్శనేన చ, నేను ఇప్పుడు రాజ్యంలో లేను కాబట్టి, అడవికి వెళుతున్నాను కాబట్టి, నా వల్ల ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి ఈ మిత్రుడు నాకు దేనికి, ఇంకా భరతులతో స్నేహం చేస్తాను అనుకుంటారు కదా సాధారణంగా సామంతరాజు. అలా కాకుండా రాముణ్ణి చూడాలి, నన్ను చూడాలనే స్నేహంతో కదా నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చావు. నువ్వు రావడమే నాకు కడుపు నిండిపోయిందయ్యా అన్నాడు రాము. అని రాముడు అంటున్నాడు, భుజాభ్యాం సాధు పీనాభ్యాం పీడయన్ వాక్యం అబ్రవీతు. ఒక్కసారి మళ్ళీ తన దగ్గరికి లాక్కుని కౌగులించుకుని రాముడు అంటున్నాడు, దిష్ట్యా త్వాం గుహ పశ్యామి అరోగం సహబాంధవై. నా అదృష్టం కొద్దీ నేను చూడగలనో చూడలేనో అనుకున్నా. అంటే అర్థం, రాముడు మంచి స్నేహితుడే,
కానీ రాముడు వెళ్ళాలంటే గుహుడి యొక్క జనపదంలోకి వెళ్ళాలి. ఏ జనపదంలోకి నేను వెళ్ళదని కదా రాముడి యొక్క ప్రతిజ్ఞ. ఏ నగరంలోకి రానది కదా రాముడు ప్రతిజ్ఞ. నగరంలోకి వెళితే తప్ప గుహుడు కనిపించడు. అలాంటి గుహుడు తన కోసం వచ్చేటప్పుడు దిష్ట్యా త్వాం గుహ పశ్యామి, నా అదృష్టం కొద్దీ నిన్ను చూడగలుగుతున్నాను, లేకపోతే నిన్ను చూడలేకపోయేవాడేమో. మళ్ళీ 14 ఏళ్ల వియోగం ఉంటుంది కదా, నాకు కనిపించావు నువ్వు. అరోగం సహబాంధవై, మీ వారంతా కూడా ఏ కష్టము లేకుండా ఉన్నారు కదా. అపితే కుశలం రాష్ట్రే, ఈ రాజ్యమంతా బాగా నడుస్తోంది కదా. మిత్రేషుచ ధనేషుచ, నీకుండే మిత్రరాజులు కానీ మిత్రులు కానీ అంతా కూడా నీ యొక్క ఐశ్వర్యములు కానీ సుఖంగా ఉన్నాయి కదా. యత్విదం భవతా కించిత్, ఏదైతే నువ్వు నా మీద ఎంతో ప్రేమతో ప్రీత్యా సముపకల్పితం, ఇన్ని పదార్థాలని ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసావు కదా. సర్వం తదనుజానామి, అదంతా నేను అంగీకరిస్తున్నా. అంటే అంగీకరిస్తున్నానంటే నీ ఏది గుణవంతము అన్నావో ఆ గుణవంతమని నేను అంగీకరిస్తున్నా. సందేహం లేదు. సందేహపడి ఎవరు ఉండారో ఎక్కడ ఉండారో ఎందుకు వచ్చిందిలే గుహ తీసుకెళ్ళిపో అన్నల్లా. గుణవంతం తమనుజాన, నేను అంగీకరిస్తున్నానయ్యా. నహి వర్తే నా ప్రతిగ్రహే, పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను కానీ నేను వాటిని ముట్టుకోలేను అని చెప్పాడు. ఎందువల్ల? కుశచీరాజినధరం ఫలమూలాశినంచ మాం విద్ధి ప్రణిహితం ధర్మే తాపసం వనగోచరం. చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ గుహుడు అనేక రకాల వస్త్రాలను కూడా పట్టుకొచ్చాడు అని చెప్తాడు. ఎందువల్ల? రాముని యొక్క మాటల్లో కుశచీరాజినధరం, మేము ఈ బట్టలు కట్టుకోకూడదయ్యా, ఈ బట్టలతోనే ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి బట్టలు కట్టుకున్నాననుకో నియమం పాడేవు. కాబట్టి ఈ బట్టలతోనే మేము ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది అని రాముడు నీవు తెచ్చిన బట్టలు అక్కర్లేదు అని చెప్పకుండా కుశచీర అజినధరం, కేవలం ఈ జింక చర్మాలని ఈ నారబట్టలనే మేము ధరించవలసి ఉంటుంది. ఫలమూలాశినంచమాం, కందమూలాలే తినవలసి ఉంటుంది. విద్ధి ప్రణిహితం ధర్మే, ఆ రకంగా ధర్మము యందు ప్రణిహితమై ఉన్నది నేను. తాపసం వనగోచరం మాం, అంటే మహర్షుల పాటించవలసినటువంటి నియమములతో ఉండవలసిన స్థితిలో నేనున్నా కాబట్టి ఈ బట్టలే కట్టాలి, కందమూలాలే తినాలి. కాబట్టి నీ భక్ష్య లేఖ్య పేయ లేఖ్యములన్నింటినీ కూడా నేను అనుజానామి, అంగీకరిస్తున్నాను కానీ తీసుకోను అని చెప్పి అశ్వానాం ఖాదనేనాహం అర్ధీనాన్యేన కేనచిత్, నువ్వు ఎంతో ప్రేమతో నా కోసం కాదు, నా మీద ప్రేమతో కాదు, గుర్రములకు కూడా పట్టుకొచ్చావు చూసావా, ఇంకా చాలా ఆనందంగా ఉందయ్యా. కాబట్టి నువ్వు గుర్రముల కోసం ఏదైతే పట్టుకొచ్చావో దాన్ని నువ్వు పెట్టడానికి నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నా. ఎందుకో తెలుసునా? ఏతావతాత్ర భవత భవిష్యామి సుపూజిత, ఆ గుర్రములను కనుక నువ్వు ఆ దాణా పెట్టి పోషిస్తే నాకు పోషించినంతగా ఆనందపడతా. ఎందుకో తెలుసునా? గుహ అశ్వానాం ఏతేహి దయితారాజ్ఞ పితు దశరథస్యమే, మా నాన్నగారికి చాలా ఇష్టమైన గుర్రాలయ్యా, చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు ఆ గుర్రాలని. అలాంటి గుర్రాలకు గనక నీవు ఇలాంటి ఒక పోషణ చేస్తే మేమంతా ఆనందపడేటట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా గుర్రములకు ఉండేటువంటి దారిని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని ఏతైః సువిహితైరశ్వైః భవిష్యామి అహమర్చితః అశ్వానాం ప్రతిపానంచ ఖాదనంచైవ సోన్వశాత్ గుహస్తత్రైవ పురుషాన్ త్వరితం దీయతామితి. బాబా గుర్రాకు పెట్టండి అయ్యా అన్నారు. సుమంతుడు అక్కడ ఉండే గుహానుచరులు అందరూ కూడా ఆ దాణా తీసి గుర్రాలకి పెట్టారు, సంతోషించారు. తతః క్షీరోత్తరాసంగ, సంతోషించి వారితో మాట్లాడి గుహుడు దాకా మాట్లాడిన తర్వాత సంధ్యాకాలం అయింది. సంధ్యా సమయం అయితే రాముడు అనుష్ఠానాన్ని తప్పడు. ఎంత బాధలో ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా సంధ్యాకాలం కాగానే సంధ్యావందనం ఆచరిస్తాడు. అది చెప్పడానికి వీలుగా అంత వరకు కూడా గుహుడితో మాట్లాడిన వాడు సంధ్యా, అక్కడ ఉండేటువంటి క్షీరోత్తరాసంగ, అప్పటిదాకా కప్పుకుని ఉన్నటువంటి ఆ క్షీరోత్తరాన్ని నడుంకి బిగించుకుని సంధ్యాం అన్వాస్య సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించి పశ్చిమాం అంటారు, అంటే సాయంకాలపు సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించాడు. జలమేవ ఆదదే భోజ్యం, అందరూ చూస్తుండగా ఆ గంగా తీర్థాన్ని ఆహారంగా స్వీకరించాడు. ఇది రెండవ రోజు కదా. మొదటి రోజు కూడా తమసానది నీళ్లతోనే రాముడు కాలం గడిపాడు. ఇక్కడ గంగానది యొక్క తీర్థం తీసుకుని రాముడు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి
భోజ్యం లక్ష్మణేన ఆహృతం స్వయం. సంధ్యావందనం పూర్తయింది, తను వచ్చి కూర్చున్నాడు. లక్ష్మణస్వామి అక్కడ ఉండే ఆకులతోనో లేకపోతే పాత్రతో అటుకొచ్చాడు. వచ్చి నీరు ఇచ్చాడు. ఆ నీరు తాగాడు. తస్య భూమౌ శయానస్య పాదౌ ప్రక్షాళ్య లక్ష్మణ సభార్యస్య తతోభ్యేత్య తస్థౌ వృక్షముపాశ్రితః. ఆ విధంగా రాముడు వచ్చాడు, సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు. గుహాదులందరికీ మాట్లాడి వాళ్ళకి అనుజ్ఞ తీసుకుని వారితో చెప్పి పడుకుంటారని ఆ చెట్టు యొక్క మొదట్లో తస్థౌ శయానస్య పడుకున్నాడు రాముడు. పడుకుంటే ఇక్కడ ఉండే శ్లోకంలో 2 రకాల అర్థాలు చెప్తారు. ఒకటి, తస్య భూమౌ శయానస్య పాదౌ ప్రక్షాళ్య లక్ష్మణ. పడుకున్న రాముడి పాదములు కడిగి లక్ష్మణస్వామి సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించుకున్నారు అని అంటారు. పడుకున్న వారిని కడగవచ్చునా? ధర్మం లేదు కదా. కాబట్టి రాముడు పడుకున్న తర్వాత తాను కాళ్ళు కడుక్కుని సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు అని 2 రకాల అర్థాలు చెప్పారు. అని శయానస్య అంటే పక్క మీద కూర్చున్నాడు, ఇంకా పడుకోవడానికి సిద్ధపడలా. ఆ పడుకోవడానికి సిద్ధపడే రాముని యొక్క శ్రీపాదాలను శుభ్రంగా కడిగి, ఎందుకంటే గంగానదిలో దిగాడు కదా, దిగితే ఇసుక మట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాంటి దాంతో పడుకోవడం దేనికని రాముని పాదమును శుభ్రంగా కడిగి తాను ప్రక్షాళ్య ఆ రామపాదములను కడిగి లక్ష్మణస్వామి. ఎంత తేడా! అన్నకి తమ్ముడికి 1 రోజున్నర తేడా, కానీ ఎంత భక్తో మనకి ఇలాంటి సన్నివేశం అన్ని చూస్తాయి. కేవలం రాముడి పాదములు కాదు, సీతారాముల పాదములను కడిగి అని అంటారు. కాబట్టి శయానస్య సభార్యస్య అనే ఒక ప్రయోగం అది. సభార్యస్య శయానస్య రామస్య పాదౌ. సీతతో కూడిన రాముని యొక్క శ్రీపాదమును కడుగుట అంటే అర్థం సీత పాదమును కూడా కడుగుట, అది అర్థం. ఆ రకంగా ఇదొక అర్థం. లేదా వారిద్దరు పడుకున్న తర్వాత నమస్కరించి తాను పాదములను కడుక్కుని సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించుకున్నాడు. ఆ రకంగా సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించాడు. గుహోపి సహ సూతేన సౌమిత్రిం అనుభావయన్ అన్వజాగ్రత్తతో రామం అప్రమత్తో ధనుర్ధర. గుహుని యొక్క కథను చెబుతూ పెద్దలు ఒక చిన్న అంశమును కూడా చెప్తారు. గుహుని యొక్క పూర్వవృత్తాంతాన్ని కూడా చెప్తారు. ఒక వేరే పురాణాంతరాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. గుహుడు కూడా గొప్ప శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క భక్తులలో ఒక 3 ఎప్పుడు భగవన్నామ సంకీర్తనంతో ఉండేవారు. ఎప్పుడు కూడా తపస్సు భగవత్ సంకీర్తనంతో ఉండేవారు. వారికి రామ అనే పదము తెలుసు. రాముడు పుట్టనవసరంలా. రామ అంటే భగవంతుడి యొక్క పేరు కదా. గతంలో చెప్పుకున్నాం. రమయా మోదతే చేతి రామస్సం పరిచక్షతే. వృద్ధహారీత స్మృతిలో చెప్తారు. రమయా లక్ష్మీదేవితో కూడుకుని ఉంటాడు కాబట్టి భగవంతుడికి రాముడని పేరు. కాబట్టి ఆ రామున్నే కదా పరమశివుడు తెలుస్తుంటాడు. రామ అనే పదం భగవంతుడికి ఉండే పదం. ఆ పదమే రామచంద్రమూర్తికి పెట్టారు. వశిష్ఠ మహర్షి అని చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఎందువల్ల రాముడు పుట్టాక పరమశివుడు రామభక్తుడు కాడు, అంతకు ముందు నుంచి భక్తుడు కదా. భగవంతుని యొక్క రామనామ జపం చేస్తూ ఉంటే రామ అనే జపం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క శ్రీమన్నారాయణ మూలతత్వం యొక్క నామం అని అంటారు. వృద్ధహారిత స్మృతిలో ఉంది రామ అనే పదం అది. కాబట్టి ఆ రకంగా రామ అనేటువంటి పదముతో వాడు ఉండేవారు. ఆ 3 అన్నదమ్ములు అని ఒక కథ చెప్తారు. పురాణాంతరంలో ఉండే కథ. ఒకనాడు ఈ 3 అన్నదమ్ములలో చిన్నవాడు 3వవాడు, అంతా 3 అన్నదమ్ములు. చిన్నవాడు తప్పు చేసి ప్రాయశ్చిత్తం కావాలి, సరిగ్గా సకాలంగా సంధ్యావందనం చేయలేకపోయాను, ప్రాయశ్చిత్తం ఏంటన్నయ్యా అని అడిగాడు 2వ అన్నయ్య ఇతను. అడిగితే ఆయన అన్నాడు, శ్రీరామ రామ రామ అనుకో అని చెప్పాడు. అనుకోగానే శ్రీరామ రామ రామ అనుకున్నాడు. ప్రాయశ్చిత్తం అయిపోయింది అనుకున్నాడు. ఇది విన్నాడు పెద్దన్నయ్య. ఏం చెప్పావురా? అతను తప్పు చేశాడు, ఆ ప్రాయశ్చిత్తం కోసం రామ 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 అని 3 మార్లు అనుకోమని చెప్పాను అంటే, ఓ అప్రాచ్యుడా, ఒక్కసారి రామ అంటేనే అన్ని పాపములు తొలగిపోతాయి. ఈ చిన్న తప్పుకి 3 మార్లు రామనామాన్ని వాడుకోవడం అంటే ఎంత తప్పురా? కాబట్టి నువ్వు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకో ఈ కథ అని ఊరుకోలాయన. ఇంత రామనామానికి ఇంత తక్కువ భావం నీలో కలిగింది కాబట్టి రామభక్తుడవై తక్కువ జాతిలో పుట్టుగాక అని శపించాడు తమ్ముడిని. అతడే గుహుడుగా పుట్టాడు అని ఒక కథని, పురాణాంతర కథని మనకు చెప్తారు ఈ సందర్భంలో. అందువల్లే వాల్మీకి గుహో గహన గోచర అనే పదంలో గహనుడు అని ఆయన పేరు. ఆ జన్మలో ఉండేటువంటి ఈ గుహుని యొక్క పేరు గహనుడు. ఒక్కొక్కడికి ఒక పేరు ఉంటాయి. గహనుడు గంభీరమైనటువంటి వ్యక్తి అని అర్థం. ఆ రకంగా ఆ గుహుడే మళ్ళీ పుట్టాడు కాబట్టి రామభక్తి సంపన్నుడయ్యాడు అని కథ చెప్పేటువంటి పద్ధతి కూడా ఉన్నది.
గుహోపి అలాంటి గుహుడు కదా. రామునికి ఎలాంటి అపకారం చేస్తాడు? రాముని కోసమే పుట్టినటువంటి అవతారం. ఒకవేళ పూర్వజన్మలు కనుక అంగీకరిస్తే, వాల్మీకి మన కథలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాల్మీకి విరుద్ధం కాని రీతిలో అంగీకరించిన రాముడికి అపకారం చేసే వ్యక్తి ఏం కాడు, గుహుడు కదా. అలాంటి గుహుడు సహసూతేన, సూతుడు ఇవాళ కనుక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే అయోధ్యలో హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి ఏమాత్రం విశ్రాంతి లేనివాడు రాముడు లక్ష్మణుడే కదా. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ అన్నారట, లక్ష్మణుణ్ణి అనుభాషయన్ అన్వజాగ్రత్తతో రామం అప్రమత్తో ధనుర్ధర. నువ్వు కూడా హాయిగా పడుకోవయ్యా, మేము అప్రమత్తంగా ఉంటాము అని మాట్లాడాలి లక్ష్మణస్వామితో. అలాంటి స్థితిలో తథా శయానస్య తతోస్య ధీవతో యశస్వినః దాశరథేర్మహాత్మనః అదృష్ట దుఃఖస్య సుఖోచితస్య సా తదా వ్యతీతాయ చిరేణ శర్వరీ. రాముడు హాయిగా ఆ చెట్టు మూల పడుకున్నాడు. చాలా గొప్ప వ్యక్తి, యశస్విన, ఎంత కీర్తివంతుడో కదా రాముడు. ఎంత కీర్తివంతుడో అంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మంచి డల్ల పరుపు వేసి గుహుడు పడుకోవయ్యా అంటే పడుకుంటే ఎవరు కాదు, ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఏ నియమానికి ఆటంకం కలుగుతుంది? అయినా కూడా పడుకోకుండా ఆ కిందే ఆకుల మీదే పడుకున్నాడంటే ఎంత గొప్ప కీర్తివంతుడు కాగలుగుతాడు. కాబట్టి యశస్విన దాశరథే మహాత్మన, గొప్ప ఆత్మశక్తి కలిగిన వాడైనా. కాబట్టి అదృష్ట దుఃఖస్య, ఇప్పటిదాకా దుఃఖం అనేది తెలియనటువంటి వాడు, సుఖోచితస్య, ఇప్పటిదాకా సుఖములకే అలవాటు పడ్డవాడు ఇలా పడుకున్నాడే అంటూ చిరేణ శర్వరీ వ్యతీతాయ. గుహుడు చూస్తూ ఏంటి కర్మ, ఎంత హాయిగా పడుకునేటువంటి వాడు, ఎంత అందగాడు, సుకుమారుడు, ఇలా కింద పడుకున్నాడే అంటూ రాముని గురించే తలుచుకుంటూ ఆ రాత్రి బరువుగా చాలాసేపు గడిచి, రాత్రి 6 గంటలే ఉంటుంది దాదాపుగా, కానీ వీళ్ళకి 26 గంటలో పట్టింది, అంతసేపు అయినట్టుగా. త్రుటి యుగాయతే, గోపికా గీతాల్లో కృష్ణ పరమాత్మ తమలో ఉండేటువంటి గోపికల మధ్యలో ఉండేవాడు మాయమైపోతే త్రుటి యుగాయతే, క్షణకాలం కాస్త యుగమంత కష్టం అనిపించింది అంటారు భాగవతంలో. కాబట్టి ఆ రకంగా చిరేణ శర్వరి, ఆ రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా గడిచినట్టుగా ఇక్కడ అని 50వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. 51వ సర్గ ఏకపంచాశ సర్గ తం జాగ్రతం అదంభేన భ్రాతురర్ధాయ లక్ష్మణం గృహస్సంతాప సంతప్తో రాఘవం వాక్యమబ్రవీత్. రాముణ్ణి పడుకున్న రాముణ్ణి చూచి అదంభేన, ఏమాత్రం దంభం లేకుండా, ఏమాత్రం దాపరికం లేకుండా, జాగ్రత్తం, నేను వెలుకుని ఉన్నానే, రాముడు పడుకున్నాడే, నన్ను పడుకోమని ఎవరో చెప్పట్లేదే అనేటువంటి స్థితిలో లేడు లక్ష్మణస్వామి. తాను వెలుకుని ఉండాలి, ఇది నా బాధ్యత అన్నట్లుగా ఉన్నాడు. అలాంటి లక్ష్మణం భ్రాతు అర్ధాయ, రాముని యొక్క రక్షణ కోసం లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడు. అది అర్థం, భ్రాతు అర్ధాయ. ఎందుకు రక్షణ? రాముణ్ణి కాచుకోవడానికి అంత గొప్ప సైన్యం ఉంది, గుహుడు అక్కడే ఉన్నాడు, సూతుడున్నాడు, తాను పడుకోవచ్చు కదా అంటే ఏమో ఎవరి వల్ల రాముడికి ఏ అపాయమో తెలియదు కదా. కాబట్టి రాముడిలా పడుకుని ఉంటే రక్షణగా ఉండవలసిన వాడిని నేనే అనుకున్నట్టుగా నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన. గుహ సంతాప సంతప్త. అది చూస్తే గుహుడికి ఇంకా బాధ కలిగింది. రాముడెంతో లక్ష్మణుడు అంతే, కానీ రాముడు ఈ మాత్రం సుఖానంద అనుభవిస్తున్నాడు, లక్ష్మణస్వామి అది కూడా అనుభవించట్లేదు కదా అని రాఘవం వాక్యమబ్రవీత్. లక్ష్మణస్వామితో ఇలా అంటున్నాడు గుహుడు, ఇయం తాత సుఖాశయ్య త్వదర్థముపకల్పిత ప్రత్యాశ్వసి సాధ్వస్యాం రాజపుత్ర యథాసుఖం. రాముడికైతే నియమం ఉన్నది, పక్కల మీద పడుకోకూడదు, ఓళ్లల్లోకి వెళ్ళకూడదు. లక్ష్మణస్వామికి నియమం లేదు కదా. అందుకనే కదా కిష్కింధ లోపలికి వెళతాడు లక్ష్మణస్వామి. కిష్కింధలోకి వెళ్ళి సుగ్రీవుణ్ణి జాగ్రత్త అని బెదిరిస్తాడు కిష్కింధాకాండ చివరిలో. అంటే ఓళ్లల్లోకి వెళ్ళగలిగే అవకాశం లక్ష్మణస్వామికి ఉన్నట్టే కదా. కాబట్టి నువ్వు కింద పడుకోక్కర్లేదు కదా, నీకోసం మంచి పక్క సిద్ధం చేశానయ్యా, హాయిగా నువ్వు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో, నీ సుఖానికి తగినట్లుగా త్వదర్థం ఉపకల్పిత. రాముడి కోసం వేసిన పక్క నీ కోసం కాదు, నీ కోసం ప్రత్యేకంగా పక్క వేసే కదా. రాముడు ఎలాగో పడుకోకూడదు, రాముడికి ఉండే నియమం రాముడికి ఉన్నది. రాముడు పడుకోకపోతే సీతమ్మ పడుకోదు, కానీ నీకేమొచ్చింది, నీకు నియమం లేదు కదా, హాయిగా పడుకో అని చూపించాడు. ఈయం తాత, నాయనా లక్ష్మణ, చాలా ప్రేమగా పిలిచాడు. పిలిచి పడుకోమన్నాడు. ఉచితోయం జనసర్వ క్లేశానాంతం సుఖోచిత గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామ
కాకుత్స్థస్య వయన్నిశా. రక్షణ కోసం అంటావా? మేమంతా లేమాయి, హాయిగా నువ్వు పడుకో, మేమంతా రక్షిస్తాం అంటూ లక్ష్మణస్వామిని పడుకోమని చెప్తాడు. లక్ష్మణుడు పడుకో. ఎందుకు పడుకోవడో మన పెద్దవాడు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పదములను పట్టే ఏదో ఊహాపోహలు కాదని చాలా గొప్ప వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఈ సన్నివేశాన్ని పట్టి శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయస్తులు గుహుడికి లక్ష్మణస్వామికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడి నుంచి లక్ష్మణ పెరుమాళ్, గుహ పెరుమాళ్ అంటారు. అర్థం పెరుమాళ్ అనే పదముకి రక్షకుడు అని అర్థం. గుహుడు గొప్ప రక్షకుడు, లక్ష్మణస్వామి గొప్ప రక్షకుడు అనే పేరు ఈ సన్నివేశం వల్ల ఏర్పడింది. ఏమిటా సన్నివేశం? రాముడు పడుకున్నాడు, లక్ష్మణస్వామి వెలుకుని ఉన్నాడు. లక్ష్మణస్వామిని పడుకోమంటున్నాడు గుహుడు, కానీ పడుకోడు లక్ష్మణుడు. ఎందువల్ల? లక్ష్మణుడికి భయం మనస్సులో. రాముడు పడుకున్నాడు, నేను గనక పడుకుంటే ఈ గుహుడు సామంతరాజు కదా, మాకు ప్రాంతంలో ఉండే రాజు కదా, ఈ గుహుడు ఏదన్నా మాయోపాయం పన్ని లేక భరతాదుల ద్వారా ఏదో సంకేతాలు పుచ్చుకుని రాజ్యం వాడదు కదా, రాముణ్ణి మట్టు పెట్టడానికి ఏదన్నా ఒక మాయ పన్నుతాడేమో, రాముడు లేకుండా చేస్తాడు. అసలే నిషాదులు వీళ్ళకి మనస్సులు ఉంటాయనే అంగీకారం ఏం కాదు. ఎంత స్నేహితుడైనా తగని జాతికి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి అమ్మో వదిలిపెట్టకూడదు లక్ష్మణస్వామి. కానీ గుహుడికి ఉండే అభిప్రాయం, గుహుడు పడుకోవచ్చు కదా, గుహుడు పడుకోడు. కారణం, ఒక తమ్ముడి ద్వారా రాజ్యం పోయింది రాముడికి, ఈయన వెంబడిస్తున్నాడు. అంటే రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు ఒక తమ్ముడు. ఈ తమ్ముడు ఇంకా ఎందుకు వెంటపడాలి? రాముడు పెడతాడు కదా, ఈయన వెనకాలుస్తున్నాడంటే అర్థం ఎక్కడో అక్కడ అదును చూసుకుని రాముణ్ణి లేకుండా ఈ లక్ష్మణస్వామి చేస్తే అలా రాముని కాపాడుకోవద్దా అని గుహుడి యొక్క అభిప్రాయం. అంటే రాముణ్ణి కాపాడుకోవడం కోసం లక్ష్మణుడు, ఆ రాముణ్ణే కాపాడుకోసం గుహుడు ఒకరి మీద ఒకరు అనుమానాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. నేను పడుకుంటే లక్ష్మణస్వామి అపకారం చేయవచ్చుగాక, ఈయన పడుకుంటే గుహుడు అపకారం చేయవచ్చుగాక. ఏం పర్వాలేదుగా, నేను ఉంటా కదా, నువ్వు పడుకో అంటాడు. కాదే, నేను పడుకుంటా, నువ్వు పడుకో, నేను ఉంటా కదా. ఇద్దరు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే గుహుని యొక్క అనుచరులంతా గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామ అని చెప్పాడు కదా, వాళ్ళంతా కూడా పొదల మాటను కూర్చుని ఉన్నారు. బాణాలు పట్టుకుని సిద్ధంగా ఆయుధాలు పట్టుకుని బల్యాలు పట్టుకు కూర్చున్నారు. వారేముంటుంది, వారి భావం ఏమిటో తెలుసునా? ఒకవేళ లక్ష్మణస్వామి గుహుడు రాత్రి కలిసి ఉన్నారు కదా, వీళ్ళిద్దరూ ఏదైనా చిన్న ఒడంబడిక వేసుకుని వీరిద్దరూ కనుక రాముడి మీద అపకారం చేయపూనితే వీళ్ళిద్దరినీ చంపేద్దామని గుహుడి యొక్క అనుచరులంతా సిద్ధంగా. అంటే గుహుడి యొక్క అనుచరులంతా పొదల మాట కూర్చుని బాణాలు బల్యాలు పట్టుకుని ఏమాత్రం గుహుడు గనక లక్ష్మణస్వామి మీద రాముడి మీద అపకారం చేసిన, లేదా లక్ష్మణుడు గుహుడు కలిసి రాముడికి అపకారం చేసిన, ఎవరు రాముడికి అపకారం చేస్తున్నా వాళ్ళు ఎవరైనా లేపేయాల్సిందే అనేటువంటి తత్వంతో వీళ్ళంతా ఇలాగా ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదు. అంటే రాముణ్ణి కాపాడుకోవడం అందరికీ ఎంత అవసరంగా భావించారో గమనించండి అని ఇలా రాముణ్ణి కాపాడిన తన స్థితిని తాను మరచి లక్ష్మణస్వామి లాంటి భాగవతోత్తముని మీద అనుమానం పడి కూడా రాముణ్ణి రక్షించుకోవాలనుకున్న గొప్ప రక్షకుడు గుహుడు, రామునికి ఆత్మసమసఖుడైనటువంటి గుహుని మీద కూడా అనుమానాన్ని పొంది రాముని రక్షించుకోవడానికి కూర్చున్న లక్ష్మణుడు, వీళ్ళిద్దరూ గొప్ప రక్షకులు కదా మనందరికీ అంటూ వాళ్ళందరినీ గుహ పెరుమాళ్, లక్ష్మణ పెరుమాళ్ అని పేరు పెడతారు. ఇదొక సంప్రదాయ పరిభాష. ఇవి వాళ్ళ పేర్లేం కాకపోయినా వాళ్ళ ఈ సన్నివేశాన్ని బట్టి వాళ్ళ కోసం మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి గొప్ప స్థితులు. సుగ్రీవుణ్ణి ఈ సంప్రదాయస్తులు మహారాజు అని పిలుస్తారు, జటాయువుని మహారాజు అంటారు. ఉత్త జటాయువు అని పిలవరండి సంప్రదాయంలో. జటాయువు అంటే ఊరికే మనకి తెలివిడి కోసం మాట్లాడుతున్నాం, కానీ సంప్రదాయస్తులు జటాయు మహారాజుకి రాముడు సంస్కారం చేశాను అని అంటారు. ఎందుకు మహారాజు అనాలి? ఏదో రాజ్యం చేసింది జటాయువు కాదు, కానీ రాముని చేత, ఒక రాజపుత్రుని చేత, ఒక మహారాజుకు చేయతగిన బ్రహ్మమేధ సంస్కారాన్ని పొందిన అదృష్టవంతురాలు కాబట్టి జటాయు మహారాజు అని పిలుస్తారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా భావనోత్కర్షతో పెట్టినటువంటి పేరు. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి గొప్ప రక్షకుడు, గుహుడు గొప్ప రక్షకుడుగా ఈ సన్నివేశం తెలియజేస్తుంది. అలాగా మేమంతా ఉంటామయ్యా, నువ్వు పడుకో అన్నాడే. నహి రామాత్ ప్రియతమో మమాస్తి భువి కశ్చన బ్రవీమి ఏతదహం సత్యం సత్యేనైవ చతే శఫే. గుహుడికి అనుమానం ఇంకా కలుగుతాం కదా, లక్ష్మణస్వామికి నా మీద నమ్మకం లేదేమో అని
నిజమయ్యా, రాముడి కంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి నాకెవడు లోకంలో లేడు అని గుహుడు చెప్తున్నాడు. నాకు ఈ రామాత్ ప్రియం లోకే, రాముడి కంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి నాకెవరు లేరయ్యా. బ్రవీమి, రాముడు నాకు చాలా ఇష్టమని చెప్తున్నా కదా. సత్యం బ్రవీమి, నిజమే చెప్తున్నా. సత్యేన శపే, సత్యం మీద ఒట్టేస్తున్నా. అంతేకాదు తే శపే, నీ మీద కూడా ఒట్టేస్తున్నా. సత్యం మీద ఒట్టు, నీ మీద ఒట్టు. రాముడంటే నాకు చాలా ఇష్టం, రాముడికి అపకారం చెయ్యం, రాముడు నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వు పడుకో అంటాడు గుహుడు. అంటే వాళ్ళలో ఉండే అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అస్య ప్రసాదాతు ఆశంసే లోకేస్మిన్ సుమహద్యశ ధర్మావాప్తించ విపులాం అర్థావాప్తించ కేవలం. గుహుడి మాట. అస్య, ఈ రాముని యొక్క ప్రసాదాత్, అనుగ్రహము వలన నేను చాలా పొందాలి. ఇప్పుడు రాముని లేకుండా చేస్తానా? రాముడి వల్ల చాలా గొప్ప లాభాన్ని పొందవలసిన నేను రాముడు రక్షించుకుంటానా, రాముడు లేకుండా చేసుకుంటానా అని చెప్పడం కోసం అస్య ప్రసాదాత్ ఆశంసే, ఈ రాముని వల్ల గొప్ప కీర్తిని పొందుతా. గుహుని యొక్క మాట. ఇప్పటికీ గుహుని చెప్పుకుంటామా లేదా? ఎంతమంది కిరాతక రాజులు ఉంటారు, ఎంతమంది నిషాద రాజులు ఉంటారు, అయినా గుహుడికి కూడా అర్చించగలిగే, గుహుణ్ణి కూడా గొప్పగా కీర్తించగలిగే స్థితిని పొందాడంటే ఎంత కీర్తిని పొందాడు. ఇతని వల్ల, ఇతని అనుగ్రహం వల్ల నేను గొప్ప కీర్తిని పొందుతానయ్యా. ధర్మావాప్తించ విపులా, గొప్ప ధర్మం యొక్క ప్రాప్తిని కూడా పొందుతా. అంతేనా? అర్ధావాప్తించ కేవల, నాకు ఈ లోకంలో ఉండే సమృద్ధి నాకు కలుగుతుంది, పైలోకానికి సంబంధించిన ధర్మ ప్రవృత్తి నాలో కలుగుతుంది, గొప్ప కీర్తి కలుగుతుంది. ఇంత ఉపకారం చేసే రాముడికి నేను సేవకుణ్ణి కాదా అనే అభిప్రాయంలో చెప్పాడు. అంతేనా? సోహం ప్రియసఖం రామం శయానం సహసీతయా రక్షిష్యామి ధనుష్పాణి సర్వతో జ్ఞాతిభిః సహ. సీతమ్మతో కలిసి పడుకున్న రామచంద్రమూర్తిని నా ప్రియసఖుడై రక్షించుకుంటా. ధనుష్పాణి, ఇదిగో ధనస్సు, ఇదిగో సర్వతో జ్ఞాతిభిః సహ, నీకు తెలియకుండా చుట్టూ నా వాళ్ళంతా ఉన్నారు, వాళ్ళంతా రక్షణ చేస్తున్నారు. రాముడిని రక్షించుకోవడమే మా లక్ష్యం. అలా ఉన్నాం మేమంతా. నహిమే అవిదితం కించితు వనే అస్మిన్ చరతః సదా చతురంగం హిపి బలం సుమహత్ ప్రసహేమహి. నాకు తెలియని అంగుళం కూడా అడవిలో లేదు. ఈ అడవంతా నాకు బాగా తెలుసయ్యా. తెలియనటువంటి ప్రాంతం లేదు. మేమంతా చతురంగ బలములతో రాముని రక్షణలో ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాము అని గుహుడు చెప్పాడు. లక్ష్మణ తం తదోవాచ రక్ష్యమాణాస్త్వయా నఘ నాత్ర భీతా వయం సర్వే ధర్మమేవానుపశ్యత. లక్ష్మణస్వామి చాలా అందంగా మాట్లాడుతూ, నువ్వు ఎంత ధర్మాత్ముడు నాకు తెలియదా, ధర్మమేవానుపశ్యత, చాలా గొప్ప ధర్మాత్ముడమైన నీ చేత మేము రక్షించబడతా మండల్లో ఎలాంటి సందేహము లేదు. నాత్ర భీతా, నాకేం భయం లేదయ్యా అని పైపైన చెప్తున్నట్టుగా. మా వాళ్ళు చెప్పిన కథను చూస్తే ఒకళ్ళకొకళ్ళు అనుమానాస్పద, కానీ ఇక్కడ నాత్ర భీతా, మాకేం భయం లేదు, కానీ నేను ఎందుకు పడుకోనో తెలుసునా అంటూ లక్ష్మణస్వామి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నాడు. కథం దాశరథౌ భూమౌ శయానే సహసీతయ శక్య నిద్ర మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని చ. లక్ష్మణస్వామికి రాముని మీద ఉండే ప్రేమ రాముని ముందు ప్రకటించడం కాదు, రాముడు నిద్రపోతూ ఉంటే ఎవడితోనో ప్రకటిస్తున్నాడు. గుహుడితో ప్రకటించడం వల్ల లక్ష్మణస్వామికి వచ్చే ఒరిగేదేమీ లేదు. అంటే మనస్సులో మాట వాళ్ళు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటున్నారని లెక్క. ఇంత గొప్ప దాశరథి, దశరథుని కుమారుడు, చక్రవర్తి కదా దశరథుడు, ఆ కుమారుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి తాను దాశరథే కదా. కానీ దాశరథి, దశరథుని కుమారుడైన చక్రవర్తి కుమారుడైన నా రాముడు కింద పడుకుంటే, పాపం భార్యతో కలిసి కింద పడుకుంటే అది చూస్తూ నేను ఎలా నిద్రపోతాను? నిద్ర కాదు, జీవితం వా సుఖానిచ, నాకు సుఖము అక్కర్లా, జీవితము అక్కర్లేదే, అలాంటి నాకు నిద్ర ఎలా పడుతుంది? కానీ నిద్రపోను నేను. యోన దేవాసురై సర్వై శక్య ప్రసహితుం యుధి తం పశ్య సుఖ సంవిష్ట తృణేషు సహసీతయా. గుహుడికి కూడా కొంచెం భయం కలిగేటట్టు చెప్పాలి. అంటే ఎవరికి వారు ఒక అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఒక రక్షణ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు ఎవరినీ నమ్మేటట్లుగా ఉండదు, ఎంత దగ్గర వాళ్ళైనా నమ్మే స్థితి ఉండదు. ఇది సహజంగా నైజం సాగుతుంది. లక్ష్మణస్వామి చెప్తున్నాడు, పడుకున్నాడు కదా, ఎవరైనా వచ్చేదన్నా ఆపద చేస్తారనుకుంటున్నావా? ఎవ్వడూ ఏమీ రాముణ్ణి ఏం చేయలేరు. ఎందువల్ల? దేవ అసురై సర్వై,
దేవతలు రాక్షసులు ఎవ్వరొచ్చినా రాముడి దగ్గర వాళ్ళ పప్పులే ఉడకవయ్యా, వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. తం పశ్య సుఖ సంవిష్టం, హాయిగా పడుకున్నట్టుగా అనిపిస్తాడు. కానీ ఎవరు దగ్గరికి రావడానికి కూడా వీలు కానంత అప్రదృశ్యుడై రాముడు ఉంటాడు. అప్రదృశ్యగా దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడేటట్లుగా ఉంటాడు శత్రువులకు. అభిగమ్య, ఇష్టమైన వ్యక్తులు ఎంత దగ్గరగా వచ్చి రాముని సేవిద్దామా అనుకునేటట్టు ఉంటాడు. అది రాముని గొప్పతనం అంటూ లక్ష్మణస్వామి యో మంత్ర తపసాలబ్ధో వివిధైశ్చ పరిశ్రమై ఏకో దశరథశ్రేష్ఠ పుత్ర సదృశ లక్షణ. ఎన్ని మంత్రములు, ఎన్ని తపస్సులు ఆచరిస్తే, ఎన్ని వివిధములైన పరిశ్రమలు చేస్తే ఇంత గొప్ప కుమారుణ్ణి కన్నాడు మా నాన్న కదా. ఏకో దశరథస్య ఇష్ట, దశరథుడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి కుమారుడైన. పుత్ర సదృశ లక్షణ, దశరథుడు ఎంత ప్రేమించాడో అంత ప్రేమకు తగిన లక్షణములు కలిగిన కుమారుడు నా రాముడు. కాబట్టి అస్మిన్ ప్రవ్రాజితే రాజా నచిరం వర్తయిష్యతి. నా బాధల్లా ఇంత మంచి కుమారుడు కనుక అడవికి వెళ్ళిపోతే, ఈ అడవికి వెళ్ళిన రాముణ్ణి తలుస్తూ దశరథుడు ఎక్కువ కాలం బతకడు. గుహుడితో మాట్లాడతాడు. నచిరం వర్తయిష్యతి, ఎక్కువ కాలం బతికే అవకాశం లేదు. విధవా మేదినీ నూనం క్షిప్రమేవ భవిష్యతి. ఈ భూమి అంతా కూడా త్వరలోనే నాథుడు లేనిది అయిపోతుంది, అంటే రాజుగారు ఉండరు. వినద్య సుమహానాదం శ్రమేణ ఉపరతాస్త్రియ నిర్ఘోషోపరతంచాతో మన్యే రాజనివేశనం. ఇప్పటిదాకా రాముడు అడవికి వెళ్ళాడని గోల 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 అయిపోయింది కదా అయోధ్య అంతా, ఎంత ఘోష. త్వరలో మళ్ళీ దశరథుని యొక్క వార్త వల్ల కూడా అంత బాధను పొందుతుంది అయోధ్య. లక్ష్మణుని యొక్క దూరదృష్టి. కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ నాశంసే యది జీవంతి సర్వే తే శర్వరీమిమా. నాకు సందేహంగా ఉంది, మా నాన్నగారు ఈ రాత్రి గడుస్తారో గడవరో. ఒకవేళ నాన్నగారు లేకపోతే మా పెద్దమ్మగారు బతకరు, మా అమ్మగారు బతకరు, సందేహం లేదు. అలాంటి స్థితి అయోధ్యలో ఉన్నదయ్యా. జీవేదపి హి మే మాత శత్రుఘ్నస్య అన్వవేక్షయ తద్దుఃఖం యత్తు కౌసల్య వీరసూహు వినశిష్యతి. ఒకవేళ మా సుమిత్ర, మా అమ్మగారు ఉన్నారే, నేను లేను, నేను కూడా వెళ్ళిపోతా కదా. వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి మా మీద బెంగతో ఆ కౌసల్య అయితే ఒక కుమారుణ్ణే కంది కాబట్టి ఆ కుమారుణ్ణి తలుస్తూ తలుస్తూ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మా అమ్మగారికి మేము ఇద్దరం ఉన్నాం, పర్వాలేదు. నేను లేకపోయినా మా తమ్ముడు ఉన్నాడు శత్రుఘ్నుడు, కానీ శత్రుఘ్నుడిని చూస్తూ సుమిత్ర ఉండగలుగుతుందేమో తప్ప కౌసల్య ఉండలేదయ్యా అని లక్ష్మణస్వామి చెప్తున్న మాట. తద్దుఃఖం ఎత్తు కౌసల్య. ఆ దుఃఖాన్ని మా పెద్దమ్మగారు ఎలా భరిస్తారో కదా. అనురక్త జనాకీర్ణ సుఖా లోకప్రియావహ రాజవ్యసన సంసృష్ట సా పురీ వినశిష్యతి. కేవలం వీళ్ళు కాదు, రాముడి మీద చాలా ప్రేమ పెంచుకున్న అనురక్త జన ఆకీర్ణ, రాముని యందు ఎంతో ప్రీతి కలిగిన జనములతో నిండినటువంటి అయోధ్యాపురం. అంతేనా? లోకప్రియావహ, లోకప్రియావహ అంతేనా? కేవలం రాముడి మీద ప్రీతి కాదు, రాముడికి కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన. రాముడికి ప్రీతిపాత్రం అవ్వాలంటే ఎంత ధర్మిష్ఠులు కావాలి. ఇక్కడ లోకమంతా మెచ్చుకునేటట్టు గుణములు కలిగినటువంటి మా అయోధ్య ప్రజ అంతా కూడా, అయోధ్య నగరం అంతా కూడా రాజవ్యసన సంసృష్ట, రాజులకు కలిగినటువంటి ఈ విపత్తును గుర్తించి, ఒక రాజుగారు, కాబోయే రాజుగారు అడవికి వెళ్ళిపోయారు, ఉన్న రాజుగారేమో పరలోకానికి వెళ్ళిపోతే ఆ బాధను తట్టుకోలేక అయోధ్య ఎంతా వినశిష్యతి, నశించిపోతుంది. కథం పుత్రం మహాత్మానం జ్యేష్ఠం ప్రియమపశ్యత శరీరం ధారయిష్యంతి ప్రాణాహ రాజ్ఞో మహాత్మన. ఏవో మాట్లాడుకో, రాత్రంతా గడవాలంటే లక్ష్మణస్వామి మనసులో ఉండే బాధ అంతా చెప్తుంది. రాముడితో మాట్లాడవలసిన విధానం కాదా. లక్ష్మణస్వామికి మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి సరైన సహచరులు ఎవరూ లేరు. గుహుడు దొరికాడు, సగ రాత్రంతా కూర్చోవాలి, జాగరణ చేసుకుని నిద్ర పట్టక వీళ్ళు ఏదో పడుకోకూడదనేటువంటి నియమంతో కాదు, నిద్ర పట్టక వీళ్ళిద్దరూ కూడా జాగారం చేస్తూ ఇలా ఉంటుంది భవిష్యత్తు కాలం అంతా కూడా, అయ్యో ఇలా ఉంటుందే అని బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి మా నాన్నగారు శరీరాన్ని ధరించలేరు. వినష్టే నృపతౌ పశ్చాత్ కౌసల్యా వినశిష్యతి అనంతరం చ మాతాపి మమనాశముపైష్యతి అతిక్రాంతమనవాప్య మనోరథం రాజ్యే రామమనిక్షిప్య పితా మే వినశిష్యతి. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పని.
రాముడికి రాజ్యం ఇద్దాం అనుకున్నాడు, పాప ఇవ్వకుండానే వెళ్ళిపోతాడు. రాముడిని దూరం చేసుకున్నాడు, ఇంకా బతకలేడు మా నాన్న. మా నాన్న లేకపోతే మా అమ్మ ఉండదు, మా పెద్దమ్మ ఉండదు అంటూ పాపం బాధపడుతున్నాడు లక్ష్మణస్వామి. సిద్ధార్థా పితరం వృత్తం తస్మిన్ కాలే ప్యుపస్థితే ప్రేతకార్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యంతి భూమిపం. సిద్ధార్థా పితరం వృత్తం తస్మిన్ కాలే ప్యుపస్థితే. మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన సమయంలో ఎవరైతే అదృష్టవంతులు ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళంతా మా నాన్నగారికి చేయవలసిన ఔర్ధ్వదైహికాలన్నీ వాడు చేసి అదృష్టాన్ని వాడు పొందుతారు. రమ్య చత్వర సంస్థానాం సువిభక్త మహాపథాం హర్మ్య ప్రాసాద సంపన్నాం గణికావర శోభితాం తథాశ్వగజ సంబాధాం సూర్యనాద వినాదితాం సర్వ కళ్యాణ సంపూర్ణాం హృష్ట పుష్ట జనాకులాం ఆరామ ఉద్యాన సంపన్నాం సమాజోత్సవశాలిని సుఖితా విచరిష్యంతి రాజధానీం పితుర్మమ. ఇంకా రమ్యములైనటువంటి చత్వరములు అంటే 4 రోడ్ల కూడలి అంటామే, ఒక సెంటర్ పాయింట్స్ అంటామే, అలాంటి ప్రాంతాల్లో కానీ అలాగా రోడ్లన్నీ విడదీసేటట్టుగా ఉండేటువంటి గొప్ప గొప్ప మధ్యస్థానాలు, అందమైనటువంటి మహాపథాలు, గొప్ప గొప్ప పెద్ద పెద్ద మేడలు, ప్రాసాదాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది, అనేక రకాల వినోదాన్ని కలిగించే వారందరితో నిండి ఉన్నటువంటి మా అయోధ్య రథములతో, గుర్రములతో, గజములతో, పదాతులతో నిండి ఉండేటువంటిది. సూర్యనాద వినాదములతో అంటే అనేక రకాల కాహళాలు, ధ్వనులు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు మంగళవాద్య ఘోషలతో ఉండే నా అయోధ్య సర్వ కళ్యాణ సంపూర్ణ, అన్ని కళ్యాణములకు నిండినటువంటిది. హృష్ట పుష్ట జనాకులాం, ఎవరికి ఇది లేదని కానీ బాధపడేవాడు కానీ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువ ఎగువ అనేది లేకుండా అంత హాయిగా ఉండేటువంటి తుష్టిగా ఉండేటువంటి జనములతో నిండినటువంటి అయోధ్య. సుఖితా విచరిష్యంతి రాజధానీం పితుర్మమ. అక్కడ అయోధ్యలో ఎవరింకా సుఖంగా ఉండగలుగుతారు? ఎవరు సుఖంగా ఉంటారు? ఎవరు సుఖంగా ఉండలేరు కదా రాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. అపి జీవే దశరథో వనవా. ఒకవేళ గనక మా నాన్నగారు ఉంటే అయోధ్య అంతా బాగుంటుంది, లేకపోతే అయోధ్య అంతా కూడా శూన్యమైపోతుంది. ఒకవేళ మా అదృష్టం కొద్దీ మా నాన్నగారు కనుక ఉంటే వనవాసాత్ పునః వయం, మళ్ళీ మేము వనవాసాన్ని ముగించుకుని నివృత్తే ప్రత్యాగమ్య, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మహాత్మానం అపిపశ్యేమ సువ్రతం, ఇంత గొప్ప సత్యవ్రతాన్ని పాటించిన మా నాన్నగారిని మేము చూడాలి కదా, చూస్తాం కదా. అపి సత్య ప్రతిజ్ఞేన, ఆ రకంగా మేము వనవాసం పూర్తి చేసిన తర్వాత మా తండ్రి గారు సత్య ప్రతిజ్ఞులు అవుతారు. ఆయన ఏదైతే ప్రతిజ్ఞ చేశారో ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చిన వాళ్ళం మేమవుతాం. సార్ధం కుశలినా వయం నివృత్తే వనవాసే అస్మిన్ అయోధ్యాం ప్రవిశేమహి. ఆ విధంగా వనవాసాన్ని ముగించుకుని మేము అయోధ్యకి ఎప్పుడు చేరతామో కదా అంటూ పరిదేవయమానస్య దుఃఖార్తస్య మహాత్మనః తిష్ఠతో రాజపుత్రస్య శర్వరీ సాత్యవర్తత. ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఆ రాత్రి అంతా గడిపి తెల్లవారిన దాకా ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారన్నమాట. తథాహి సత్యం బ్రువతి ప్రజాహితే నరేంద్రపుత్రే గురు సౌహృదాద్గుహ ముమోచ బాష్పం వ్యసనాభిపీడితో జ్వరాతురో నాగ ఇవ వ్యథాతురః. పశ్చాత్తాపడ్డాడు గుహుడు అని చెప్తారు. లక్ష్మణస్వామిని అనుమానించినటువంటి పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది కదా, ఆ పశ్చాత్తాపం తీరిపోయిందా అన్నట్లుగా తథాహి సత్యం బ్రువతి ప్రజాహితే నరేంద్రపుత్రే. ఎక్కడ కూడా అబద్ధం చెప్పినటువంటి మాట లేదు కదా లక్ష్మణస్వామి. మనస్సులో ఏదుందో అదే మాట్లాడుతున్నాడు, ఎక్కడ అబద్ధం చెప్పినట్టుగా అనిపించట్ల. కాబట్టి లక్ష్మణస్వామి ఎంత ధీరోదాత్తుడిలా రాముని యొక్క సర్వరక్షకుడిగా నిలబడ్డాడో కదా అని ఆ లక్ష్మణస్వామి చెప్పేటువంటి ఆ మాటలు వింటూ గురు సౌహృదాత్తు. అప్పటిదాకా ఉండేటువంటి లక్ష్మణస్వామి మీద ఉండే అభిప్రాయం కాస్త చాలా పెద్ద స్నేహమైంది. చాలా ఎంత గొప్పవాడు లక్ష్మణుడు. ఇప్పటిదాకా రాముడే గొప్పవాడు అనుకున్నా కదా, రామునికి మించిన గొప్ప సౌహార్దం లక్ష్మణస్వామిలో ఉన్నదని గుర్తించినటువంటి ఆ గుహుడు గురు సౌహృదాత్ గుహ ముమోచ బాష్పం, ఒకసారి కళ్ళీళ్లు కార్చాడు. వ్యసనాభిపీడిత, ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు. రాముడు అడవికి వెళ్ళడం తెలిసిందే, అడవికి వెళ్లే రాముడికి తానే సౌకర్యాన్ని కలిగించాడు, లక్ష్మణస్వామికి సౌకర్యాన్ని కలిగించాడు. కలిగించినప్పుడు లేని బాధ ఇప్పుడు ఎందుకు కలిగింది అంటే నిజం కదా, ఇంత గొప్ప లక్ష్మణుడు ఈ రకంగా రాముని రక్షించుకోవడానికే ఉన్నాడు తప్ప ఎలాంటి దురభిప్రాయం లక్ష్మణస్వామికి లేదు. కానీ వీరు ఇంత చేస్తున్న తండ్రి మీద, అయోధ్య ప్రజల మీద, తల్లుల మీద ఉండే ప్రేమ ఎంత గొప్పదో కదా.
ఒక తండ్రి కొడుకుని గనక బయటికి పొమ్మంటే ఆ కొడుకు మాట్లాడే మాటలు ఎలా ఉంటాయి? మా నాన్న అంతే, మా నాన్న ఇలాంటి వాడు, ఏమో చెప్పాలి కదా. కానీ ఈ కుమారుడైనా ఒక మాట మాట్లాడాలి, అయ్యో మా నాన్నగారు సత్యప్రతిజ్ఞులు కావాలి, మా నాన్నగారు లేకపోతే ఎలా ఉంటాం మేమంతా కూడా. ఇంత ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నారే, ఇంత మంచి అన్నదమ్ములా అంటూ వ్యసనాభిపీడిత జ్వరాతుర నాగ ఇవ వ్యథాతుర. అప్పటిదాకా మనసులో ఉండే జ్వరం వేరు గుహుడికి, ఆ జ్వరం పోయి ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి ఆతురం అంటే ఇంత కష్టం మీద కలగబోతోంది అనేటువంటి ఒక దుఃఖంతో ఆగలేక కన్నీళ్లు కార్చాడు. ఎవరు? కిరాతకుడు అంటే ఏది చనిపోతున్నా దేన్ని చంపుతున్నా కూడా కన్నీటి చుక్క రాకుండా ఉండే గుండె ధైర్యం కలిగిన వాడు కదా వాళ్ళంతా కూడా. అడవిలో బతికే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారు. ఎన్నెన్ని ప్రాణాలు తెగిపోతున్నా కూడా యోధులు యుద్ధానికి వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో వాడు వేలు తెగిపోయిందే, వాడు కాలు తెగిపోయి ఏడుస్తూ కూర్చుంటారా? ఉండరు కదా. అలాంటి స్థితిలో ఉండే కిరాతకుడు ఆగలేక ఏడిచాడంటే ఎంత గొప్ప సన్నివేశం, ఒక కరుణాత్మక సన్నివేశం గడిచిందో అని మన పెద్దలు ఈ ఘట్టాన్ని, గుహుని యొక్క లక్ష్మణ యొక్క సంవాద ఘట్టాన్ని గొప్పగా తెలుస్తారు. అలాంటి దీనిలో ఏకపంచాశత్ సర్గ అంటూ వాల్మీకి గుహ లక్ష్మణ సంవాదంతో ముగించాడు. అథ ద్విపంచాశత్ సర్గ 52వ సర్గ. ప్రభాతాయాంతు శర్వర్యాం పృథువక్షా మహాయశా ఉవాచ రామః సౌమిత్రిం లక్ష్మణం శుభలక్షణం. ఇలా తెల్లవారుతోంది. ఆ తెల్లవారిన దాకా ఉండేటువంటి ఆ సమయంలో రామచంద్రమూర్తి మళ్ళీ లేచాడు. పృథువక్షా మహాయశా, విశాలమైనటువంటి వక్షస్థలము కలిగినవాడు రాముడు. మహాయశా, గొప్ప యశస్సు కలిగినవాడు. పృథువక్షా అని ఈ ఉపమానాన్ని వర్ణించినప్పుడల్లా ఏం గుర్తించాలంటే మహాపురుషుడు అని గుర్తించాలి అని అంటారు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తిని విశాలమైన వక్షస్థలము కలిగిన వాడు అనే అభిప్రాయాన్ని ఎక్కడ చెప్తున్నా గొప్ప మహాపురుషుడు అని గుర్తించాలి. ఎక్కడ పద్మపత్రాక్ష అని కీర్తిస్తే అప్పుడల్లా భగవంతుడని గుర్తించాలి. ఇది వ్యాఖ్యాతలు సూత్రప్రాయంగా చెప్పేమాట. రాముణ్ణి ఎక్కడ పద్మపత్రాక్ష అని కీర్తించినా అక్కడ రాముడు భగవంతుడు అనే సందర్భాన్ని తగినట్టుగా వ్యాఖ్యానం చేసుకుంటారు. ఎక్కడ పృథువక్షాహ అని అంటే అక్కడ రామచంద్రమూర్తి మహాపురుష లక్షణములు కలిగిన వాడు, గొప్పవాడు, మహాత్ముడు అని కీర్తించినట్లే. కానీ అలాంటి రాముణ్ణి చూచి సౌమిత్రిం లక్ష్మణం శుభలక్షణం, అలాంటి రామచంద్రమూర్తి పొద్దున్నే లేచి లక్ష్మణస్వామితో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. ఏం మాట్లాడాడో రేపటి రోజున తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తుభః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం రాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామింద్రీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాః సుఖినో భవంతు. అవి